What's up, my lovers and uncle fuckers? Welcome to Azad FM. I'm your host, Azad, and currently I'm welcoming you to all of you from the Low Key Studio. Thank you guys so much for listening to us on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher. I always forget the other ones, but then again, thank you so much. And also, if you guys are watching us on YouTube, please share, like, and subscribe because it really helps the creators if you like it, because algorithm, it just pushes it to more people. And if you get butthurt, then I'm really sorry to you motherfuckers. The comment section is off, so you cannot comment. So if you want to comment, just share the video on your profile and then write your comment there. Keep your to yourself. Having said that, I'm just going to cut down to the show, guys. I've got a new friend. যার এতদিন আমি ফ্যান ছিলাম and finally I can call him my friend. Yes. Amin Hanan Chaudhary. Yay! স্টুডিওতে একজন আছে আরে তালি দাও অনেক তালি listen. Oh, আচ্ছা I've got sound effects, bro. I can hear it but I figured Right. Buddy, welcome to the show. Yes, looks good. অনেক good একটা vibe আসছে কিন্তু What's the first impression that you've gotten when you আমি ক্যামেরা when I saw the videos আগের পডকাস্ট I thought আরো বড় একটা রুম হবে এটা তো ছোট একটা রুম সো বুঝা যায় না ক্যামেরা এটা Right, pretty right, good right. pretty good I'm glad. Dude, no time for and obviously you're a busy person, so I'm not gonna খুব আসছে busy person you and I both know আমাদের আরো অনেক relevant হওয়া বাকি so it's like দোনোজনই try করতেছি how can we do this together Man, yeah, trying very hard. ভাই আমি লাস্ট 3 বছরে কয়বার যে ট্রাই করছি মানে হ্যাঁ I have this theory হ্যাঁ আপনি প্রতিবার comeback করতেন with a comeback video that was about comebacks and then একটার পর চলে যাইতেন just একটা comeback হইতো and done. so Because it's tough, it's really tough because even now I have got Neil, but even নীল একটা মানুষ in case you didn't know it's not a color একটা মানুষ যে আসিফের videos দেখে হ্যাঁ right Neil basically is looking after like my entire content side, like starting from social media, even editing videos, basically root placement. রুটটাকে একটু বিপ করে দিস আবার মাইন্ড করবে সো আরেকজনকে কিভাবে রিপ্লেস করছেন বাকি আরেকজন যে ছিল এটা রিপ্লেস হবে না বাট এটা নিয়ে আমার কয়েকটা খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন আছে বিকজ আই সি সাম সিমিলারিটিজ হ্যাঁ আই নো রাইট আই নো you know where this is going. I knew this was coming ঠিক আছে because there is some similarities between my past and your present. of course so Okay. first question একটা duo YouTube channel কেমনে চলে terrible idea because I won't even ask you is it a good or bad idea because I know don't trust me, trust my experience. It's a terrible idea. not always Not but necessarily. but it's best to have individuals channels but আমাদের ক্ষেত্রে it worked out trust me it did মানে at least YouTube because if you look at the comedy scene দোনোজনের জন্যই কিন্তু মানে it worked out right so আমার ক্ষেত্রে আমাদের ক্রিয়েটিভ ডিফারেন্সেস কখনো হয় না আমাদের প্যারাটা হইছে কি টাইম লাইনটা সো নাও আশিক ভাই ইজ ইন ক্যানাডা সো বেসিক্যালি একটু কনটেক্সট দিই আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আমিন অ্যান্ড আশিক আমরা উই আর বোথ স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ানস সো আমরা স্ট্যান্ড আপ কমেডি স্কেচেস কমেডি ভিডিওস বানাই রাইট সো প্রবলেমটা হয়ে গেছে হি লেফট ফর ক্যানাডা রাইট তখনই সব আইডেন্টিটি ক্রাইসিস শুরু হয়েছে অ্যান্ড আই ওয়াজ নেভার অন ক্যামেরা আমি সব কিছু স্ক্রিপ্টিং করতাম পিছনে থাকতাম ক্যামেরা রাইট সো ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকতাম So I think that's the issue. এইখানে আমার একটা কোয়েশ্চন আছে সো আমি as an audience I have seen you first as the weather guy. Right? Weather guy. So that's how I know you first and একটু যেহেতু কন্টেন্টের সম্বন্ধে well ভালোই আইডিয়া আছে I could sense যে this is the guy who is the backbone. Even মাঝে আশিক কয়েকটা ভিডিও করছিল যেখানে he is it's just him talking to a camera and then এইদিকে আরেকটা ই করতেছে so that was I could feel যে maybe it's the weather guy who's looking after all these but you took your time to be on camera and to be on the scene. So when did you feel that it was the right time? You know what? It happened organically kintu. So আমি basically camera থাকতে পারতাম because both of us come from a very conservative family.
ইভেন আশিক ভাইও ক্যামেরায় থাকতে চাইতো না। আই রিমেম্বার আমরা একটা স্ক্রিপ্ট লিখছিলাম, তখন হচ্ছে আই থিঙ্ক অভদ্র প্রেম বের হয়েছিল, রাইট। হ্যাঁ। সো আমরা এটা শুনো, খালেদ ফারহানের সাথে যা যা বলে আসছো একই গল্প এখানে মারো না। না কি বলছেন, আমি কি গল্প বদলাবো যে না এটা হয় নাই? বেসিক্যালি আমরা উনি ভিডিওতে থাকতে চাইতো না, আমিও ভিডিওতে থাকতে চাইতাম না, সো উই হ্যাড to get a girl. And then you shot the entire music video with that girl, and then the girl said different story বলতেছি, different story বলতেছি, wait. So basically আমরা actors নিতাম, right, actors নিতাম for the videos, right. And আশিক ভাই একটু একটা মিডল একটা সিনে থাকতো, র্যাপ পার্টে, and then he would leave, right? So আমাদের ভিডিওস ভাইরাল হইতো কিন্তু 2 মিলিয়ন 1 মিলিয়ন, and কেউ আমাদেরকে চিনতো না। লাইক আমরা সবচেয়ে পপুলার ফেসবুক চ্যানেল ছিলাম যে কেউ চিনতো না। It was just odd. ইশফাক ছিল আমাদের ভিডিওতে, ইশফাক কামাল, রাইট? আচ্ছা, ইশফাকের একটা গান ছিল, একটা মিউজিক ভিডিও, এটা কি আমাদের লেখা? নো ওয়ান নোস, সবাই মনে করে ওইটা ওই যে অন্য একটা প্রোডাকশন হাউসের ভিডিও যেখানে ইশফাক কাজ করতো, রাইট? সো কেউ চিনতো, যেটা এখন আর কেউ দেখে না। হ্যাঁ, অনেক চ্যানেলস এখন আর কেউ দেখে না। সো ওইটার পর উই ওয়ার লাইক, ওকে, ইউ নো হোয়াট, আমাদের মিউজিক ভিডিও করে লাভ নাই, হোয়াট ডু উই ডু? আমরা কমেডিয়ান স্ট্যান্ড আপ ভিডিওস দিব, স্কেচেস দিব, এন্ড মিউজিক ভিডিও দিব না। বিকজ আপনি চিন্তা করেন, আপনি যখন মিউজিক ভিডিও শেয়ার করেন, you don't look at the channel it's coming from. No, it's just a video, it's just the music. সবাই আমাদের ভিডিও শেয়ার করছে, বাট কেউ আমাদের চ্যানেল ফলো করছিল না, right? So এরপর we were like, okay, this is the time we changed the game. Our entry-ta was because we couldn't afford any other actors. Oh, we didn't have the money. So and then আশিক ভাই অনেক পুশ করতো যে ভাই তুই ভিডিওতে থাক। আমি বলতাম যে না থাকবো না, দিস ইজ অকওয়ার্ড, আমার ভালোই লাগে না ভিডিওতে থাকতে। এখন ঠিক আছে, এখন ডিফারেন্ট। তখন এরপর আই ওয়াজ লাইক, না, ইউ নো হোয়াট, আমাদের শোজ লাগবে। সো তখন আই গট ইনটু দিস থিং। And also like I guess initially since you're not very familiar with the whole idea, I guess you were not too comfortable. একদম না, because I could see it, like, you know, from the screen. Shurudi, like, honestly, I have known Ashik for a longer time, but I think it's just my opinion, and I'm not saying this because you're here, but eventually Ashik will dekbe jinishta, I hope. Initially I could not connect with your jokes. I couldn't understand. Fair. But right now you're the better comedian to me. You haven't seen him live. That's the thing. Yeah, probably. He's a whole different person, I'm telling you. Right. I'm even আমার লাইফটা কালকে দেখার পর, don't you think I'm a different Absolutely, dude. In fact, আমি কালকে first time আমি হচ্ছে stand up show একটা stand up কমেডিতে গেলাম, and oh boy, I loved it. ঠিক আছে, আমার first solo show ছিল। Yeah. I'm so glad you came, bro. You nailed it, and that's given, but the overall scene, crazy. I'm getting goosebumps, dude. Like it was the house was packed, 200 people. 200 people. A little less than 200. But আমি আগের লাইনআপ গুলো মিস করছি, but I got কালকে পুরো আমি ছিলাম, just solo for 1 hour, আর একজন ছিল for 5 minutes. He was the opener, right? So solo shows are basically you get on stage for an hour. I was there for 1 hour 15 minutes, right? আমি 15 মিনিট এক্সট্রা করছি because I was just enjoying it so much. Oh yes, and audience kept, like, they loved it. And when you see Ashik bhai, you're like, okay, I'm in your shit, man. It's that good. Ashik bhai and Anando, these two guys are just crazy. Right. I will be talking about the others, like, you know, because it's just few of you who's really doing the stand-up comedy. But I feel even not just for Ashik, even for you and even for the other comedians, because live eto there's like no strings attached. But online, when you put something, I'm sure there's a lot of censorship that goes there. Because there are so many jokes যেটা তো নিতে পারবে না। You know why? আমার ফেসবুকে দেখলে you'll see potty humor, পেশাব নিয়ে joke, stuff like that, because that's the safest thing. আমি ওরকমই, আমি ওইসব নিয়ে joke করি। আমি ছোটবেলায় যখন আঁকতাম, আমি এই যে বাথরুমের জিনিসপাতি আঁকতাম, আমার ওইসব হিউমারই কিন্তু ভাল লাগে। I don't know, it's called the cheapest form of humor, but আমার খুব ভাল লাগে। But tell me this, why did it take you so long to attend a comedy scene? I'm sure আপনি আমাকে না চিনলে বা আমরা কথা না বললে আপনি আসতেন না কালকে। কথা না বললে আমি জানতামই না। আমি হয়তো জানতামই না। আমি কিন্তু রাইট নাও আমি আরো বেশি জানি। So I have known Navid's Comedy Club, NCC, for a long time, because এটা অনেক দিন আগের একটা 12 years, right? But
আমি তার একটা শোতে গেছিলাম অ্যান্ড আমার থেকে বেশ ক্রিঞ্জি লাগে, আমার থেকে একদমই ফানি লাগে না, ঠিক আছে। আর তার জোকগুলা অনেক পুরানো হয়ে গেছে, ঠিক আছে, উইচ ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল বিকজ এখনকার মানে সেই যেরকম এই যে গতকালকে তার একটা ভিডিও দেখলাম অ্যান্ড প্লিজ লাইক ইউ নো ডোন্ট গেট অফেন্ডেড, আই এম জাস্ট ইটস আ ভেরি কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম অ্যান্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট গিভ সো মাচ এক্সপ্লেনেশন। যেরকম এই যে গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে, সাইকেল পয়েন্ট করলো থামস আপ, তাই সাইকেল চালাচ্ছি, এত যদি জোক এক্সপ্লেইন করতে হয় তাহলে জোকটা কইরো না। বাট হু ডু ইউ ব্লেম দিস, দি অডিয়েন্স অর? কালকে আমি একটা জোক করছি এন্ড ইউ গট ইট, আই রিমেম্বার ইউ লাফিং, হ্যাঁ, বাট অন্যরা বুঝে না, অনেকে বুঝে না, এটা কাকে ব্লেম করবেন আপনি? অডিয়েন্স, বিকজ অডিয়েন্সকে একটু স্পুন ফিট করতে হবে। হ্যাঁ হবে, এন্ড দেন আমি ওখানে লিখে দিয়েছিলাম যে দিস জোক টেকস 10 সেকেন্ডস টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আই গেভ দেম দ্য টাইম। তো আপনি অডিয়েন্সই কি, আপনি কি স্মার্ট কমেডি করবেন নাকি অডিয়েন্সের জন্য একটু ডাম ডাউন করবেন, নাকি ডু ইউ প্লে উইথ বোথ, কি করবেন আপনি? সো আই এম নট সেইং নাভিদ ভাই অনেক বেস্ট বা কিছু, বাট ইটস লাইক আপনি এখন সেন্সরশিপ করতেছেন না, নাভিদ ভাইও বিকজ অফ দ্য ক্রাউড হি হ্যাংস আউট উইথ সব কিছু সেন্সর করতে হয়। আই রিমেম্বার হিম টেলিং মি যে আমি একটা গ্রুপ নিয়ে জোক করছি অ্যান্ড ওই গ্রুপ থেকে কল আসছে যে টেক দিস ডাউন রাইট নাও অর এলস আল মানে ডিস্ট্রয় ইউর কেরিয়ার। সো এগুলো কি আপনি হ্যান্ডেল করবেন? আপনাকে খুশি করার জন্য কি উনি এখন এইসব জোক করবে? আমি করব? আর ইউ গোয়িং টু কাম অ্যান্ড সেভ মি? আমাদের কতগুলো আই টোল্ড ইউ ওয়ান অফ দ্য স্টোরিজ রাইট, আমাদের কল আসছে, উই হ্যাভ টু গেট ইনটু আ লট অফ, কে বাঁচাবে এগুলা? সবাই বলে হ্যাঁ ও কমেডি করতেছো না কেন, তুমি বাঁচাবে আমাকে না। when he got into trouble বাঁচাইছে কেউ? It's like that. I feel you, like আমার ইন্টারভিউ সিজন 2 or 3 তে যেবার মিথিল আসছিল ওইটার পরে আমার এখন মনে আছে ঈদের দ্বিতীয় দিন আই woke up to a call যেটা হচ্ছে কি রমনা থানা থেকে আসছে, বিকজ আমাদের খুব জনপ্রিয় জাতীয় ক্রিকেটারের এক্স গার্লফ্রেন্ড আসছিল, সো এটা নিয়ে কথা হচ্ছিল। সো আই গট কলড। এখন ওইখানে যাওয়ার পর আমি দেখি যে আমার ফেসবুক প্রোফাইল খোলা আরেকজনের ল্যাপটপে, আমি মানে ওই মাইন্ডটা আমার ডুড, ইউ নো হোয়াটস দ্য ফানি পার্ট, আপনি টপ ক্রিয়েটার্স, এরপর টপ বিজনেস ওনার যারা বাংলাদেশি হোমগ্রোন ব্র্যান্ডস বানাইছে, আমি সবাইকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতাম যে ওয়েন গোজ ডাউন কি হয়, সবাই আমাকে ফার্স্টে এটা বলছে তোমার ফেসবুক প্রোফাইল খোলা থাকবে। এভরিওয়ান সেজ দ্য সেম থিং। আমি লাইক কি আমাদের কোনো প্রাইভেসি নাই? না what is privacy? Dude, I'm just blows my mind. এটা non-existent. সবাই একই কথা বলছে আমাকে। আমার এখনো মনে আছে যে একটা স্টুডেন্ট প্রোটেস্টের সময় আমি একটা স্ট্যাটাস লিখলাম রিফ্রেশ স্ট্যাটাস গন, অ্যান্ড দেন আই রিসিভ আ কল যে এগুলো লিখতে মানা করছি, কেন নিজের পায়ে কুড়াল মারবা? আই ওয়াজ স্যার আই এম সরি ভাই, আমার দ্যাটস অল ইউ ক্যান ডু। ঠিক আছে, আর এটা কিন্তু কোনো লেভেল অফ ফেম, সেলিব্রিটি পাওয়ার আপনাকে চেঞ্জ করবে না। দিস উইল হ্যাপেন টু ইউ অ্যান্ড ইটস জাস্ট ইউ লিভ উইথ দ্যাট 100%. বাট টেল মি দিস, হ্যাঁ, আপনি যখন কালকে আমার এই ফিলিংটা হচ্ছিল, হ্যাঁ, কালকে শো করছি 100 মানুষ, নিজের স্পেশাল একটা কমেডিয়ানের ড্রিম, এটা গেট টু দিস লেভেল, হ্যাঁ, কালকে I can feel your euphoria. And I'm so glad আজকে এটা হচ্ছে, বিকজ কালকে রাতে শোটা শেষ হয়েছে তো the energy is still there. So কালকে I was like, dude, what's next? হ্যাঁ, even আমি বাসায় আসছি and then I get a call from the other comedians and সবাই আমাকে কংগ্রাচুলেট করার পর নেক্সট থিং they say is ভাই নেক্সট শো এর ডিজাইন লাগবে, নেক্সট শো এর ব্যানার্স লাগবে, and আমি কোনো প্রসেস করতে পারি নাই। আমি আজকে সকালে ব্যানার্স বানাচ্ছিলাম, we are going on tour again. So do you think you guys are going on tour? We are. Oh, nice. আপনি পেজ একটা পাঠাইছিলাম স্পন্সরশিপের জন্য। Anyways, so we're going on tour again, হ্যাঁ, and so tell me this, যখন আপনারা একদম ওই রাইজে ছিলেন, হ্যাঁ, and I'm sure একটার পর একটা প্রজেক্টস পাচ্ছিলেন, what did it like matter, নাকি did you get the time to process it, নাকি ইনস্ট্যান্ট হয়ে গেছিল সব? আমার জন্য ইনস্ট্যান্ট হয়ে যায় নাই, বাট সো as a person, I like to be very strategic and I like my things to be organized. So আমি যেরকম I can tell. আমার যেরকম I had my plan যে আমি হয়তো আমি এই ফিলোসফিটা আমি অনেকের সাথে শেয়ার করি যে আমি হয়তো 10টা প্রজেক্ট করব, 5টা হবে হচ্ছে গিয়ে পিওরলি ফর মাই ওয়ালেট, বিকজ আই হ্যাভ টু পে দ্য বিলস, অফ কোর্স।
তিনটা করব হচ্ছে গিয়ে টু মেক, এখান থেকে হয়তো আমি অত টাকা বানাবো না, বাট এই তিনটা কন্টেন্ট আমি করবো বিকজ এইটার থ্রুতে আমার নতুন একজনের সাথে আমার পরিচয় হলো ফর নেটওয়ার্কিং। বাট দুইটা বানাবো যেটা আমাকে রাতে একটা আরামের ঘুম দিবে, which is for me, right? এইটাতে I'm not looking for views, not money, nothing, right. But also to coming back to your question, it kept on flowing, and আমাদের ওই টাইমটাতে না bro, I'm talking about 2014, 15, 16, Peak. 17, right? তখন ইনিশিয়ালি একটু ওভারওয়েলমিং ছিল ইন দ্য সেন্স যে ইউ সি বাংলাদেশে কিন্তু কোনো গ্রুমার নাই, আমরা কিন্তু যারা আছে ওরা সেফ না। হ্যাঁ আসলেও, বিকজ you know how to edit. I'm sure you learned it yourself. The comedies, you're writing your own script, right? ঠিক আছে, I love how you do your scripting as well. যেরকম টপিক অনে, like I did not even tell you about it, but you know এই যে it's in your mind যে you know we will pull off a segment together, so একটা এরকম স্ক্রিপ্ট থাকা উচিত, রাইট? আমাদের কিন্তু এগুলো কিছু নাই, ঠিক আছে, সো পুরো নাই, কোনো নাই, আর যা করতে হবে নিজের করতে হবে। ইভেন আমি এখনো মনে আছে এশিয়াটেকের আমি একটা পেমেন্ট নিতে গেছিলাম, এশিয়াটেক বলতেছে ইনভয়েস দাও। এখন বলি আমি ভাই আমি ওয়ার্ক অর্ডার, হ্যাঁ আমি বলি আমি কেমনে দিব, তারপরে এসে আমি একটা বানাইলাম, ঠিক আছে, এখন বললাম আমি তো কোনো এন্টিটি না, ইন্ডিভিজুয়াল, ঠিক আছে, তারপরে মানে ওইভাবে একটা ইনভয়েস বানাইতে হলো। সো উই ডোন্ট হ্যাভ ম্যানেজার্স, টিন সার্টিফিকেট, এই সব কিছু কিন্তু আমি 2014তেই বানাইছি। এফকে আছে না, এফকে আমাকে বলছে ভাই, সো এফকে আমার এরকম ফ্রেন্ড আর কি, এফকে বলছে ভাই আমাকে, আই থিঙ্ক ইজ দ্য বেস্ট এখন। এফকে এসে আমাকে বলছে ভাই আমাকে ওয়ার্ক অর্ডার চাইছে। আচ্ছা ওয়ার্ক অর্ডার জিনিসটা কি? এন্ড হি asked it in a very like naive way তে, হ্যাঁ বুঝছেন যে, and then I had to explain him যে এইভাবে কর, এত টাকা নে। It's just beautiful. Our creators এর এই গ্রোথটা অনেক ভালো লাগে। Absolutely. But এখন before I get onto the your ensemble, I want to talk about one thing, that is you guys are always, I mean যেরকম almost every other show, maybe every show তে পারলে তোরা বলিস যে like you know কে বলছে কমেডির ভাত নাই, I'm not quoting you, but that's the point you're trying to create, right? And firstly, yes, like you know even কালকে example থেকে I can tell যে comedy is really picking, and it feels so refreshing ভাই। কালকে লিটারালি গাইজ আমি ঢাকায়, মানে তোমরা যারা ঢাকায় থাকো, ঢাকায় কি আছে, ফ্রেন্ডের বাসার ছাদ, বার্গারের দোকান, কফির দোকান, এক রেস্টুরেন্ট থেকে আরেক রেস্টুরেন্ট যাবো আমরা, আর কি আছে ফর আ চেঞ্জ। আমি নীল আমরা যখন গেলাম না, ইট ফেল্ট সো রিফ্রেশিং, সামথিং ডিফারেন্ট। ভুলে যাই ওরা কমেডি করছে, জোকটা ফানি ছিল, দ্যাটস গিভেন, দ্যাটস লেটার, বাট ফর আ চেঞ্জ ইট ফেল্ট সো গুড। অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ করো না ভাই, তোমরা যাও, তোমার মেন্টাল হেলথও দেখবা ভালো হয়ে যাবে, লিটারালি। It's a change. It is, and it's, I'm so happy because the last time I remember আমি বাংলা আর কমেডি একসাথে দেখছিলাম, it was a miracle, which was not even in Bangladesh. Sad. Right. And Bangladeshe Navid bhai has been trying it for a while, and শুরুর দিকে আমি একটু, maybe I came out rude, but that was not the intention. But I have some mad respect for this guy because he's the reason why I can do comedy. Absolutely, because he gave you that platform, that stage that you guys perform on, right? Of course. And I can, from my understanding, correct me if I'm wrong, Navid's Comedy Club, I even lost count. It's kobe theke dekhtes. I've been seeing it for ages. 2010. So did you know India comedy scene er age we had a comedy scene? What? Yes. আমাদের ইন্ডিয়া থেকে আমাদের দেশে কমেডিয়ান আসতো টু পারফর্ম। ডু ইউ নো সৌরভ পান? নো আই ডোন্ট। হি ইজ আ পপুলার কমেডিয়ান। ও আসছে আমাদের দেশে। সো আমরা জাস্ট পারি নাই, উই জাস্ট লেজি, উই আর নট গুড। এক্স্যাক্টলি, লাইক ব্লোজ ইওর মাইন্ড, রাইট? সো ইটস জাস্ট হ্যাড যে আমরা পারি নাই, বাট ইটস গেটিং দেয়ার, উইল গেট দেয়ার। It's definitely getting there, and you will get there, because যেটা বলছিলাম ভাই, hats off to Navid Mahbub, ভাই, kudos to you. বিকজ এখনো আমি জানিও না যে আপনার ব্রেক ইভেন হয় কিনা এই শোগুলো থেকে। নেগেটিভ আরো মানে এখন আই থিঙ্ক লাস্ট মান্থ বা এর আগের মান্থ থেকে ব্রেক ইভেন হচ্ছে প্রবাবলি। দিস ইজ বাই দ্য ওয়ে, আমি অ্যাকচুয়াল নাম্বার জানি না, বাট আই এম গেসিং ফ্রম হোয়াট আই সি, বিকজ আমরা সো আমি কমেডির ইকোনমিক্সটা বুঝাই।
টিকেটস থেকে কোনো কমেডিয়ান টাকা কামায় না, আচ্ছা, ইটস ড্রিঙ্কস, অ্যালকোহল সেল করে ওরা, Right. হ্যাঁ, দ্যাটস হাউ দে গেট মেক দ্য মানি। but you guys are not even selling that. ফুচকা বেচতেছি আমরা, ফুচকা অ্যাজ অ্যান অল্টারনেট। বাঙালি কি খাবে? Shit, তাহলে আচ্ছা wait, তাহলে এক প্লেট ফুচকা কত? আই থিঙ্ক 80-90 আচ্ছা, probably, হ্যাঁ 70-80 for this conversation 80 আচ্ছা 80 টাকা। আর হচ্ছে কি টিকেটস কত? টিকেটস কালকে তো ফ্রি ছিল, তো ইউজুয়ালি free ছিল। 300-200 টাকা, 300 আচ্ছা, বাট বল পার্কে ধরলাম 250, হ্যাঁ হ্যাঁ। সো তাও যদি 100 জন হয়, সবাই ফুচকা খায় না। হিয়ার ইজ আনাদার ম্যাথ। ম্যান এইটা ভাই দিস ইজ গুলশান 2-তে একটা ভেনিউ, অলসো ওয়েট, তাও একটা প্রাইম Prime গুলশান দুই। 2 এ প্রাইম লোকেশনের প্রাইম লোকেশন একটা বড় কত স্কয়ার ফিট ওই রুমটা হবে? 500 500-600 at least 600 তো হওয়া উচিত। হবে। Yeah. এতে কি জাস্ট রুমটা, বাইরে বাইরেও স্পেস, তো আছে। আউটডোর স্পেস আছে। Right. অলসো ইফ ইউ ডু দ্য ম্যাথ, যে আমরা বাংলাদেশে দেখছি যখনই আমরা টিকিট রাখছি কোনো রেস্টুরেন্টে, কেউ আর কিছু অর্ডার করে না, বিকজ ওরা 250 টাকার টিকিট কিনছে, ওরা আর ফুডে স্পেন্ড করে না, আচ্ছা ওরা যে 2-3 ঘন্টা যে থাকে ওদের কি গলাটাও শুকায় না? কিচ্ছু খায় না, পানি এট বেস্ট। ডুড, উই গট কিকড আউট অফ রেস্টুরেন্টস বিকজ ফার্স্টের 2টা শো করতো ওদের পিক আওয়ারে, ফ্রাইডেতে। নর্থ এন্ডের গুলো লোকজন ওখানে গেছি, উই গট কিকড আউট বিকজ বলছে ভাই আপনারা আসেন, শো করেন, মানুষও হয় কিন্তু কেউ কিছু কিনে না। সো আমি যে আপনাকে 3 ঘন্টা দিচ্ছি, আমার সেল কই? রাইট আই রিমেম্বার একটা রেস্টুরেন্ট ছিল দ্য বেঞ্চ, ওইখানে ওপেন মাইক হতো, ঠিক আছে, ওরা এখানে ওপেন মাইক আমি আসার আগে, হ্যাঁ। হোস্ট করলো, বাট ওই যে ইভেন্চুয়ালি মানে পয়সা দিয়ে করবেন, make ওরা sense. জাস্ট আসবে যাবে খাবে, ভাই সাপোর্ট করেন এই জিনিসটা খুবই, আমার মানে এটা আমার পার্সোনালি আমাকে এত এটা মানে আমার ডিমোটিভেটিং ছিল আমার জন্য। A big reason of why I lost interest from making content is because interview তো ছিল আমার জন্য একটা মানে it was hot cake, ঠিক আছে, মানে দিলেই আসতো। হ্যাঁ আই নিউ যে মানুষ কি খাবে, ঠিক আছে, আমি ওইভাবেই খাওয়াতাম অ্যান্ড অডিয়েন্স Worked out. ইট ওয়ার্কড আউট। বাট অ্যাকচুয়ালি আমি যেই টাইপ অফ কন্টেন্ট পছন্দ করি, বা যে আমি আমার নাতিকে হয়তো ইন্টারভিউ দেখাবো না, বাট যে কন্টেন্টগুলো আমি দেখাবো ওইগুলোর পিছনে আই পুট ইট লোড অফ এফোর্ট, ম্যান। And I can tell কোনটা, the vlogs that you did বাইরে ট্রিপে। Yes. I know, I can tell. Yes. It's so the rule is you do one for them to do one for yourself. Right. So Very well ওটাকে said. টাকা Very দিয়ে, well said. আমি না, এটা I think তানমে ভাট বলছিল, আমার কোনো কোট না এটা, so I don't deserve credit. Arguable. You do one for them to do one for yourself. আচ্ছা, সাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড দিছে, এটা পোস্ট প্রোডাকশন আমার শুনতে হবে যে ও আচ্ছা এটার জন্য উনি এত এক্সাইটেড ছিল। যেটা বলতেছি কি কোথায় ছিলেন, কমেডি ইকোনমিক্স আরেকটু বলি, হ্যাঁ 50 জন 300 টাকার টিকিট কত হয়? 15,000। আই হোপ ইউর I am very well. 15,000 হবে। সো 15,000 থেকে 8 থেকে 10,000 টাকা সাউন্ড আর লাইটে যাবে আর স্টেজে, আর 5,000 টাকা থাকে। আপনি একটা রেস্টুরেন্টকে 5,000 টাকা দিলে হবে 3 ঘন্টার আওয়ারে? ওরা যদি 10টা খাওয়ার বেচে ওরা অত টাকা উঠাইতে পারবে, রাইট? সো ইট জাস্ট ডাজন্ট মেক সেন্স। আর নাহলে কালকে যেরকম একটা ব্র্যান্ড ছিল, Right. ওরা টাকা দিছে, সো হবে, দ্যাটস হাউ ইউ মেক মানি। সো এখন স্পেশালি লাইভ শোজে তো মানে দের ইজ নো ব্যারিয়ার, ইউ ক্যান জাস্ট গো অল ইন। বাট আমার কালকে ইভেন দ্য ব্র্যান্ড দ্যাট আই স আই ওয়াজ লাইক দ্যাটস আ বলজি মুভ, বিকজ dude that was Love a that. ballsy move, হ্যাঁ। because একটা ব্র্যান্ড ইউজুয়ালি কি সেফ খেলতে চায়, ঠিক আছে। That was the only request. I'm like, don't touch my content. You guys can do whatever branding you want. Just don't touch my content. I'm interested to know more about this deal. Like It was a 2-hour conversation. Back and forth. How did you crack this deal? Because আমি তো অডিয়েন্সদেরকে একটু পার্সপেক্টিভটা দেই। ইউজুয়ালি একদম সিম্পলি বলি যে ব্র্যান্ড এটা ফর অবভিয়াস রিজন তারা খুব সেফ থাকতে চায়। সো লেটস সে ওরা খুব বেশি এজি জোক বা রিস্কে বা ইভেন ইফ ইটস রিস্কি ওরা ওইগুলো খুব অ্যাভয়েড করতে চায়, মানে জোক What you think is safe, ওইটাকে ওরা সেফ মনে করবে না। হ্যাঁ, মানে অল দে ওয়ান্ট ইজ সিম্পল হা হা জোক, অলরাইট, বাট এখানে হচ্ছে গিয়ে মানে হি ওয়েন্ট হেড ওভার হিলস। সো আমার কাছে and it was not a যে Facebook brand, it was an established it's a big brand, it's a huge brand. So how did you get that brand into this deal যে that they let you do that shit and they paid for it and they had no objection? ভাই আমি আপনাকে একটা রিয়েলাইজেশন বলি, আমরা না অ্যাজ ক্রিয়েটার্স আমরাও একটু ব্যাকফুটে খেলা শুরু করছি, ব্র্যান্ডস মানবে না ধরেই নিছি।
সো আমরা পিচই করি না এখন ইউ হ্যাভ এ ক্রেজি আইডিয়া ইউল বি লাইক না এটা তো ব্র্যান্ড নিবেই না সো ইউ ডোন্ট পিচ সো আমাকে বলা হয়েছিল শোটার নাম হবে হাসি সামলান উইথ আমিন হান্নান অ্যান্ড আই ওয়াজ লাইক আই ক্যান ডু দিস ম্যান এটা আমার সাথে যায় না ব্র্যান্ড কি হয়েছে এজেন্সি বলছে কি ব্র্যান্ড বলছে আই নো রাইট হাসি সামলান সবাই আমার কমেডিয়ানসদেরকে বলছে ইউ আর আ সেল আউট কী করতেছো এটা এরপর আমি বলছি ইউ নো হোয়াট আমি ব্র্যান্ডের সাথে কলে থাকতে চাই আমি বলছি আপু দেখেন আই ক্যান ডু দিস বাট আপনি কী চান বলছে আমি 100 জন চাই বলছে আমি আপনাকে 100 জন এনে দিচ্ছি বাট লেট মি ডু দ্য ব্র্যান্ডিং আমার অডিয়েন্স কানেক্ট করবে না এটা মিরাক্কেল না যে হাসি সামলান এইকে বলবেন বলছে ঠিক আছে তুমি 100 জন আনতে পারলে আই ডোন্ট হ্যাভ আ প্রবলেম আমি বলছি আমি আরও বেশি এনে দিচ্ছি আমি বলছি লেট মি ডু দ্য ব্র্যান্ডিং ডোন্ট টাচ মাই কন্ট্রাক্ট বলছে না সেফ হবে হবে আমার ব্র্যান্ডের যদি ক্ষতি হয় বলে না আমি বলছি আমি এমন কিছু করব না ট্রাস্ট মি অন দিস না হলে আই ওয়ন্ট টেক দ্য মানি And you got like what, over 200 people? 200 people. Fucking hell, that deserves a round of applause. Yes. So it and in 1 hour. 2 hours, sorry. 100 people and 4 hours in mode we went sold out. And everyone stayed till the end. একদম right till the end. And you think আমার first time 1 ঘন্টা আমি করছি এরকম কমেডি সেট I thought by the 40-minute mark they would get bored. But they didn't. They stayed till the end. I'm a big time Russell Peters fan. And I will not say যে আমি ওর যে কোনো Xerox copy পাইছি in your jokes, but one thing that আমার ওর খুব ভালো লাগে ও যেরকম একটা শুরুতে একটা জোক বলে তারপরে একটা যায় and then লাস্টে ওইটার একটা কল ব্যাক থাকে ঠিক আছে সো you have that in your script so এটা যেরকম আমার ফাটায় জমে এই ফরম্যাটটা it's a comedy term you bring the joke back right, so the audience goes like oh fuck I didn't expect that yeah it's like that হ্যাঁ কালকে যা একটা টাইমে স্ন্যাপচ্যাট নিয়ে কথা বলা শুরু করছে ও কথা বলতে আমার দিকে তাকায় তাক ইচ্ছে করে বলি না আসছেন একটু মজা করতে আসছেন আমি স্ন্যাপচ্যাট বলে আসিফ ভাইয়ের দিকে তাকাইছি তারপর ওকে দিস ইজ জাস্ট ফর আস জোকটা but I'm glad that only we to understand audience had no clue আমি এরকম করি মাঝে লাইক আই জোক একটা আই মেক ওয়ান জোক যেটা জাস্ট একজন বুঝে হ্যাঁ সো সালমান আসছিল একবার আই ডিড দ্য সেম থিং উইথ হিম মিশু ভাই ছিল So I do that with people like যারা friends বা চিনি আর কি না আরেকটা জিনিস হচ্ছে রাসেল পিটার্স এর ইন্টারেস্টিং স্টোরি when was the first time you saw him like ভিডিওতে 7 আমি রাসেল পিটারকে দেখছিলাম আমার নেইবারের বাসায় অ্যান্ড সবাই একটা লোক এরকম কথা বলছে I was what ক্লাস 3-4 এ ছিলাম সবাই একটা লোক কথা বলতেছে আর সবাই হাসতেছে আমি লাইক দিস ইজ জাস্ট স্টুপিড কেন করতে wait how old were you তখন 4-5 এ কত হয় মানুষ 10-11 আচ্ছা okay cool 12-13 and I'm like this is just stupid এগুলো মানে fake laughters আমি এগুলো বলতেছিলাম and then আমি বাংলাদেশে আসার পর আমি রাসেল পিটার্সের ভিডিও দেখছি and I was rolling on the floor আমার আম্মু রুমে ঢুকে বলছে কি হয়েছে what are you watching and then I was like dude this is so good I want to do this মানে it went like এটা তো জোস এটা তো funny তখন that was my first stand-up comedy video that I saw. I was like, nice, dude, nice. And সব Indian references যেটা কানেক্ট করতে পারতাম আগে তো ব্রিটিশ বা আমেরিকান গুলোর সাথে তো কানেক্ট করা যেত right that was a game changer for me একটু অফ টপিকে যাই but when you said that's when you came to Bangladesh তখন আমি আগে সৌদি আরবে ছিলাম right so ও আপনি ওই পার্টটাতে ছিলেন না কালকে আপনি একটু লেটে আসছিলেন একটু পরে হ্যাঁ একটু মানে আই থিংক 10 মিনিটস আমি স্টার্ট করছিলাম একদম সৌদি আরবে কি হয়েছিল what was the cultural differences right that's exactly what I want to talk about so let's see so Amin Hannan you were born in Saudi you're Chatgaiya right Chatgaiyas are conservative as আমি রাত 8টার পর আমি মেয়ে কি ছেলেও রাস্তায় দেখি না পারে না আমি রেস্টুরেন্টে গেলেও মানে বোঝা যায় যে ওভারঅল সোসাইটিটা মানে পুরো শহরটা মানে ইটস খুব রিজার্ভড রাইট অ্যামং অল দিস হাউ দ্য ডিড ইউ গেট ইনটু কমেডি My dad doesn't know. Still, how did you keep it a secret? He's not on Facebook, so উনি জানে না. It's not like উনি জানলে কিছু বলবে. It's just that he will be very disappointed. You know what I mean? আমার
ইজ্জতের ফালুদা বানাই ভাই দিছো। বড় ভাই ইঞ্জিনিয়ার, হ্যাঁ, মেজো হ্যাঁ, ভাই আমি শুনতেছিলাম। ডক্টর, হ্যাঁ। আর আমি একটা কমেডিয়ান। ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স? সো আমার জন্য ইটস জাস্ট কনজারভেটিভ বিকজ ওরা বুঝে না, ওরা বুঝবে না দ্য লাইফ আই। আপনি চিন্তা করেন তখনের ইউটিউবার বুঝাইতে যে কি খবর হইতো, রাইট? Oh, of course, of এখনের course. ডিফারেন্স হচ্ছে কমেডিয়ান বুঝানো। সো ইটস লাইক আ স্ট্রাগল দ্যাট উইল হ্যাভ টু গো থ্রু। মাই মমস লাইক, আমার আব্বু জানে যে আমি কিছু একটা করি দ্যাট ইজ মোটিভেশনাল। সো মোটিভেশনাল স্পিকার মনে করে আমাকে, হ্যাঁ মোটিভেশনাল স্পিকার, বাট ও হাসায়। ইটস লাইক দ্যাট, বুঝছেন? কিছু একটা করে, আমি লাইক আচ্ছা এতটুকু বুঝলেই হয়েছে। সো ইটস, হ্যাঁ, বাট চিটংয়ে ইভেন আমার ফ্যামিলি কেউ জানে না হতো। সো ইটস উইয়ার্ড, আই নো। আমার প্রথম আলোতে ফিচার ছিল, না আমি আমার ভাইকে বলছি যে আজকে যাতে নিউজ পেপারটা আব্বুর কাছে না যায়, সো ওই পেজটা সরায় রাখছে। দ্যাট real? হ্যাঁ। সো আমি পুরো ইটস লাইক ওই ব্যাটম্যানের মতো, বুঝছেন, একটা ডুয়াল আইডেন্টিটি নিয়ে ঘুরি বাসায়। No, but that's It's only a matter of tough. time আমি ধরা খাবো। It's only a matter of time. Yeah, because you are blowing up right now. You're getting a lot of gigs. Attention পাচ্ছি এখন। Right. So eventually তো মানে এটা তাদের হবে কাছে হবে পৌঁছাবে। হবে, হ্যাঁ। And I'm waiting for, আমি চিন্তা করে রাখছি আমি কি কি বলতে পারি যে Script ready না? স্ক্রিপ্ট রেডি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, I'll act cool, হ্যাঁ তো এটা জানেন না, এটা এমন কি হয়েছে, হ্যাঁ কথা বলি আর কি, হাসাই আর কি, তখন I'll slowly একদম I'll play it cool আর কি। No, but at the same time you can play the card. আমি তো মানে look at my business side. আমি তো ম্যাট কফি চালাচ্ছি। আমি একটু তো ব্যবসা করি, হ্যাঁ ব্যবসাও তো করি। হ্যাঁ, সো ওইটা দিয়ে আমি বাঁচাবো যে আমি কাপড়ের ব্যবসা করি, বাট উইচ ইজ ট্রু। আচ্ছা তুই কি কি ব্যবসা করিস? I know about Matt Coffee. হ্যাঁ হ্যাঁ, that's it, That's it. হ্যাঁ, আর কন্টেন্ট। Oh, and you sell t-shirts. হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাট কফি থেকেই টি-শার্ট সেল করি, And I guess those are কাস্টম memes. টি-শার্টস। হ্যাঁ, সো Teams হ্যাঁ থাকে, I guess, মিমস right? থাকে। সো লেটস সে ইউ ওয়ান্ট Asif bin Azad written on a t-shirt, Sure. I can make that happen. Matt Coffee থেকে we can make that So happen. let's say I One want piece yeah, a one piece custom order. How much will it cost me? 500 টাকা, and wow. delivered in 2-3 days. And if I order in bulk? তখন আর একটু কমবে ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিজাইন, 350, 400, 500। Nice. হ্যাঁ, সো ওই ব্যবসাটাই আমরা মানে দ্যাটস হাউ আই পেইং দ্য বিলস। কমেডি থেকে কিন্তু এখনো কোনো টাকা আসে না। I could tell because কালকে ওয়াজ প্রবাবলি কত বছরে 3-4 বছর পর উই ফাইনালি মেড সাম মানি, রাইট, থ্রু জাস্ট পিওর স্ট্যান্ড আপ। right. একটু আপনার টফি গিগ যেটা দিচ্ছেন ওইটা থেকে, অ্যান্ড দেন এরকম বাঞ্চ অফ কর্পোরেট গিগস, এটা আসতেছে 4 বছর লাগছে ভাই। Yeah, bro, it's gonna take some time. হ্যাঁ, বাট we're finally getting there. Yes. এখন And we're finally this is something I feel so good about. Like, dude, you guys are comedians, and I love the fact that you always you guys call yourself comedians first. হ্যাঁ, any day Because এখনকার যুগে কিন্তু eventually content creatorই হইতে হবে। crowded ঠিক আছে, মানে you need that clout, ঠিক আছে, even if you're not a clout chaser, you need that clout to be in the scene, to stay relevant. নাহলে সালমান এখনো হুদাই কমেন্টের রিপ্লাই গুলো দিচ্ছে কেন? যাতে দেখো আমি আসি, আমি বাই চান্স আমি নিঃশ্বাস নিই, আমি তো যেরকম মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে নিঃশ্বাস নেওয়া ছেড়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, I was gonna ask that, যে হঠাৎ করে আপনি you just one day you just left. Yeah, without any closure. হ্যাঁ, কালকে একজন আমাকে বলছিল যে ভাই আসিফ ভাই আসছে, what happened to him? I'm like, I don't know, I'll ask tomorrow. Why did you leave one day? Just So you see, Bhai Brothers Limited was the আমাদের প্রথম ভিডিওটা ছিল সেলফি উইথ স্ট্রেঞ্জার্স, যেটা আজাদ আসিফ বিন আজাদ নামে একটা চ্যানেল ছিল, ওখানে আপলোড করছিলাম, ঠিক আছে। সো অ্যান্ড দেন উত্তরার ভিতরে রুদ্র কি করতো, সব গ্রুপে যে লিঙ্কটা শেয়ার করতো, তারপর হচ্ছে গিয়ে বাই অ্যান্ড সেল গ্রুপে যেত, যে সামওয়ান ইজ গোনা সেল দ্য ফোন, সে ওকে নক করতো, ওই স্প্যাম ইয়াগুলো লিংকস গুলো, যে ভাই আমি আপনার ফোন কিনতে ইন্টারেস্টেড, কিন্তু এই ভিডিওটা দেখুন। তখন স্প্যাম মার্ক করতো না, না, that's brilliant. ঠিক আছে, সো রুদ্র এটা করতো। অ্যান্ড আমাদের ট্রাইআউট এরকম ছিল যে রাকিন ইজ দ্য ন্যাচারাল, মানে what we try that's in him, ঠিক আছে, আমরা যেটা জোক বলা ট্রাই করি এটা ওর আল্লাহকে ওর ভিতরে দিয়ে দিছে। Dude, I met him, is very funny. Yeah, পুরো টাইম এন্টারটেইন করছে। He is one funny and two he is different. He is not another Tom, Dick and Harry. ঠিক আছে, so that was that, and then Rudra was the technical guy. রুদ্র হচ্ছে কি ভিডিও এডিটিং, মানে ওর কিন্তু ব্যাকে ওর প্রথম কাজ ছিল হচ্ছে কি আমাদের ক্যামেরার ব্যাক ধরা,
মানে আমরা ফিল্ম করতাম, ও হচ্ছে গিয়ে জাস্ট ব্যাগগুলো ধরে থাকতো যাতে কেউ চুরি না করে। অ্যান্ড দেন হি মানে নিজেকে হি লকড হিমসেলফ ইন আ রুম, অ্যান্ড ইন 9 months ওর একটা ঝগড়া লাগছিল এর সাথে, কাজ করলে একটু ঝগড়া টগড়া লাগেই যেই করে। অ্যান্ড আই ওয়াজ দ্য guy who would look after, because I wanted to establish Bhai Brothers as a thing বলতেছি কেন, বিকজ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার টার্মটা তখন ছিল না, জানতো না কেউ। ইউটিউবার বললে বেল পাইতাম না, বিকজ ভাই ইউটিউবার মানে ধ্যাৎ, মানে উড়াই দিতে কি বেল নাই, ইউটিউবার ইজ এ ইউটিউবার, ঠিক আছে। সো বাট আই ওয়ান্ট টু এস্টাবলিশ দ্যাট। সো আমি হচ্ছে গিয়ে লাইক রাত কাটাইছি ভাই, আমি জাস্ট মানে প্রেজেন্টেশনস আফটার প্রেজেন্টেশন, এখানে পিচ করতাম, ওখানে পিচ করতাম। আই রিমেম্বার লিটারালি এটা মানে that's what I do now, হ্যাঁ, মানে I can feel you, জীবন থেকে নেওয়া, বিকজ মুড অন অফ হয়, ঠিক আছে, চলে গেছে, ভিডিও এডিট করতেছে, আমার কাছে লিটারালি টাকা ছিল না। আই ওয়াকড অল দ্য ওয়ে ফ্রম উত্তরা টু বনানী বিকজ টু সেল অ্যান আইডিয়া। I kid you not. এখন করলে অনেক কাজে আসতো। লস আসলে I wish, but এখন বলে অর্ধেক যাওয়ার এনার্জি নাই। Anyway, I went, I was all sweaty. I lost that opportunity because I was late, because I was walking. I was very late, and then I came back walking because I had no money on me. এটা একদম শুরুর দিকে, ঠিক আছে। বাট ওইটার ঠিক তার পরের দিন না আমার পুরো জিনিসটা, পুরো ওই কষ্টটা একদম মুছে গেছে, বিকজ দ্যাট ওয়াজ দ্য first time I got $76 from AdSense. The first it's more than the money, it's the hope যে oh my god, like আমরা তখন 3টা ভিডিওস জাস্ট ছাড়ছি, 3টা ভিডিও থেকে $76 ভাই, প্রথমত ডলারের একটা ইনকাম দেখাটা, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এইটা লাইক দ্যাট ওয়াজ দ্য হোপ যে ভাই এটার কিছু একটা হবে, you know, if we stick to it হবে, there's hope. So we went with it. Just to interrupt, আমার আজকে $112 আসছে, আমরা কোনো কন্টেন্ট দিই নাই, so I was just like, I know the feeling. আজকে সকালে আসছে $112. we just getting started এখন, কন্টেন্ট তো দিই নাই কিছু last 2 months, so you can relate, right? I can relate, হ্যাঁ। so তখন হচ্ছে আমি ওদেরকে এটা খুব মানে I try to motivate them যে guys, this is a future. আমি যেরকম এখনও নীলকে আমি বলি যে I might not be able to pay you right now, but help me, I need you to help me establish the business, because at the end of the day guys, content creation, influencer যাই হোক না কেন, there is a business angle to it. You have to think like a business person, কামাইতে হবে, ঠিক আছে, না হলে ওই যে এর জন্যই বলে যে আর্টিস্টরা শেষ বয়সে না খেয়ে মারা যায়। সো ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি কোথায় আমার কন্টেন্ট দিব, কোথায় হাহা করবো, কোথায় আমার পয়সা কামাতে হবে। বাট এইটা পিচ্চি দুইটার মাথায় ওয়ার্ক ডিফারেন্টলি, ঠিক আছে। শুরু হয়েছে নাম থেকে, ঠিক আছে, যে I know where this is going. সো আমরা 3জন করতেছি, তাহলে আসিফ ভাইয়ের চ্যানেলে কেন খালি যাবে? তাহলে ভেরি ফেয়ার আস্ক। আমরা একটা 14 নম্বর সেক্টরে একটা টঙে ছিলাম, মামা আমাকে চাটা দিল, তাপ করে মাথায় হিট করছে Bhai Brothers. I was like, guys, how do you like the name Bhai Brothers? And just to make it fancy, can we add a limited to it? Because Bhai Beradar হচ্ছে গিয়ে ওই যে ফারুকিদের, আদনাল, রাজীব, তারপরে আশফাক, নিপুণ, এরা হচ্ছে গিয়ে ওদের একটা স্কোয়াড আছে। ওরা আগে যখন when they were young, they had a gang. ওদের গ্যাংয়ের নাম ছিল হচ্ছে কি ভাই, ওই যে ওয়ালে স্প্রে পেইন্ট করে রাখতো, হ্যাঁ ওই টাইপের। সো দিস মেকার্স এখন এরা তো সব এস্টাবলিশ, বাট এদের কোচিকালে দে ওয়ার কল ভাই বেরাদার। ওকে, সো উই আর লাইক হাউ অ্যাবাউট উই গো ফর ভাই ব্রাদার্স লিমিটেড, ঠিক আছে। যেটা নিয়ে আবার পরে এই যে গিগসে অনেক প্যারা হতো, লিমিটেড এটা কি তাহলে প্রাইভেট নাকি পাবলিক কোম্পানি? ভাই এটা ফাজু কি, এলটিডি মানে জানি না আমি, জাস্ট এলটিডি, দ্যাট ইজ ইট। এনিওয়ে গেল, বাট ওদের মাথায় ভিতরে ঢুকছে যে they had a fear যে maybe Asif bhai is gonna use us for the content and then take everything away. And then I was like, dude, because I'm a very transparent person, so I'm like, how more can I be transparent? All right, এদেরকে মিটিংয়ে নিয়ে যাচ্ছি, কত টাকা ডিল হচ্ছে এদের সামনে হচ্ছে, so that you know how much money we are making and we're splitting. For me it was always an equal split. That's what I believe in. Same. Even if even আমাদের workload যদি কম বেশিও হয়, because honestly I did the heavy lifting.
অনেকবার ভাই ব্রাদার ছাড়ছে আসছে গেছে আসছে গেছে আসছে গেছে আসছে গেছে আসছে আই এম দি অনলি ওয়ান হু স্টেড and finally I changed the name of the channel to Asif bin Azad because আর কতদিন আমি একা টানবো and the biggest reason one of the biggest reason why I just went away is because এই যে ট্রাইও না এইটা রিপ্লেস আমি করতে পারবো না চাইলে কখনো হবে না ঠিক আছে I cannot get another you know ওদের মানে I can get someone funnier so I can get যে কিনা ভিঞ্চি রিজলভে এডিট করে বাট আমাদের কেমিস্ট্রিটা and also there will be one comment যেটা আগের মতো হয় নাই it will just bother you and for sake মানে এখন আমার ছবি তো ভাইকে চাই ভাই কই ওইটাই আমরা যে পডকাস্ট করি একদিন আমি ছিলাম না কমেন্টে আমিন ভাই কই আশিক ভাই ছিল না একদিন আশিক ভাই কই replace করা is করলেও it's a terrible idea replacement never works because you compare so এর চেয়ে ভালো নতুন কিছু করা এর চেয়ে ভালো and also একটা জিনিস আমাকে খুব মানে আমেজ করে অডিয়েন্সরা না মানে একটা যেটা দেখে ওইখানে আটকায় যায় এই ক্যারেক্টারটা যে আরো ক্যারেক্টার প্লে করতে পারে ওইটা মানবেই না যেরকম রেকিনা আমরা একটা ক্যারেক্টার এস্টাবলিশ করছিলাম সো আমি নর্থ সাউথে যাচ্ছিলাম সো বসুন্ধরা গেটে ঢুকে বাম দিকে একটা সুপার শপ ছিল সো আমি জাস্ট ঢুকলাম এখানে ঢুকে আমি দেখি ফ্যান্সি উইগ সো আমি লাইক উইগটা দেখে আসছি আই এম গোনা বাই দিস উইগ বিকজ সামথিং অ্যাবাউট দিস ফিলস এক্সাইটিং তাই ওয়াজ লাইক রাকিন এইটা পুল অফ করবে রাকিন পড়লো আর আই থিঙ্ক রাকিনেরই আসছিল মাথায় যে ইউ নো হোয়াট রেকিনা লেটস মেক দিস এ ক্যারেক্টার করলাম রেকিনা ফাটাই খাইছে মানুষ ওই ক্যারেক্টারটা এখনো তো ঠিক আছে তারপরে আমি একটা করলাম আসিফা খায় না ওকে আমাদের এক্সাম্পল বাদ দিই গান ফ্রেন্ডসের কথা বলি ওস্তাদ করলো খাইছে ওস্তাদ আর একটা ক্যারেক্টার করলো বা ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছে খাচ্ছে না ওই যে একটা যেটা না ওইখানে লক্ষ্যে ওইটার থেকে মুভ করবে না কিছু না মানে ক্রিয়েটাররা যে চাচ্ছে যে আরো চেঞ্জ আনবে এই জন্যই না ইউ ক্যান ডু ওয়ান থিং ফর আ রিয়েলি লং টাইম মানে রিপিট করতে পারবেন না নাইলে ওরা ওইটা ছাড়া কিছু মানবে না উইচ ইজ ওয়াই আমরা মিউজিক ভিডিও করা বন্ধ করছি এটা একটা রিজন আমরা একই জিনিস করতেছিলাম অ্যান্ড হিট হচ্ছিল উই জাস্ট স্টপ এই জন্য দেখবেন আমাদের কোনো ভিডিও স্কেচ একটার সাথে আরেকটা মিলে না বিকজ ওই আমাকে ব্র্যান্ডস কল দিস রেস্টুরেন্ট ভিডিওটা got what 2 million views বা 1 million views brands ভাই আমাদেরকে এটা আরেকটা বানাই দেন I'll pay you x amount of money I'm like আমরা একই জিনিস করি না right because এই যে তখন will be the restaurant guys dude that's one of my most favorite আর recently ওইটাকে টপ করছে Shark Tank oh that reminds me dude Shark Tank এ আশিকের পার্টটা I love so good right he played it so naturally এত সুন্দর and he was sober FYI right yo I just realized যে আশিককে আমার কেন in general তো ভালো লাগে না because in general ওর কমেডিটা না খুবই লাউড but ওইটাতে এত সাটল ছিল ঠিক আছে so good and then the background noise perfect Bob Marley রাফসান এখন পুরো হচ্ছে গিয়ে ডিসকাউন্টেড মিস্টার বিস্ট ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটটাও ধরতে চাচ্ছে এখন ওর অনেকগুলো ব্লগস ইংলিশে হয়েছে I met him and smart guys মানে these creators know their হ্যাঁ এরকম বেশ কয়েকজনই আছে বাট আবার অত না হাতে গোনা কয়েকজন যারা অ্যাকচুয়ালি বুঝে যে ইউনো গেমটা বুঝে ওরা খালি যে হুদায় কন্টেন্ট বানায় যাচ্ছে না ঠিক আছে দে আন্ডারস্ট্যান্ড দি অ্যালগোরিদম সাদমান ভাই ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল সাদমান সাদিক আইমান সাদিক তো আইমান সাদিক রাফসান নোজ দ্য গেম রাফসান শাবাব knows the game very well হোস্টের নাম আসলে এখন রাফসানের নাম আসে he understands the game right speaking of Rafsan Shabab, I wanted to know one thing. So, are you guys like friends from before? No. We met through comedy. All four of us. Oh, so it's you, Ashik, Rafsan, and Anando. Anando, yes. Acha. Navid bhai to ase. He OG. He is given OG. So, Rafsan is he a comedian? He claims I know he does comedy, but is he a comedian? Or biote likha aspiring comedian. So I don't know what that means. Mane wo bolche je so basically our objective was he wanted to be a very good host. Yeah. Right. So host hoite chaisilo. So to be a very good host you need to understand comedy. Eta ekta given, right? You know you've hosted gigs, right? So
So ওইটা থেকে he fell in love with comedy. ও Oscars host করতে চায়. So Wow. Oscars comediansরাই host করে. So and জিনিসটা হচ্ছে না আমার ওর জন্য খারাপ লাগে he's branded as the unfunny guy, right? That's the truth. He's branded as that. হ্যাঁ মানে Yeah. ওকে নিয়ে অনেক হেট আসে. So এখন যখন ও স্টেজে উঠে ওর প্রেশারটা ডাবল Right. যে এরে হাসাইতে হবে এই তো ফানি না Right. কি এমন দেখি তুই হাসা তো দেখি and তখন I just feel sad যে বেচারাটা he's trying new stuff man Yeah. you have to test it's just you have to eat Yeah. আমরা যখন অনেক বাজে ছিলাম আমরা এখন অল্প বাজে তখন যখন অনেক বাজে ছিলাম তখন কেউ দেখতো না so আমরা বাজে ছিলাম for like 4-5 people এখন like there's 100 And I'm sorry to cut you short, but also একটু বলি when he's saying baje, I actually hear him saying যে when they were ahead of the time, because Whoa. No, we were really bad. আমি হাম্বল হচ্ছি না Because আপনি আপনার ফার্স্ট ভিডিও আর লাস্ট ভিডিও মানে অনেক it's like that difference, অনেক it's just difference. that আর কিছু Yes, অনেক মানে I totally understand যে like অনেক কিছু তো মানে আমি দেখতেই পারি না যেটা কি হ্যাঁ। করলাম ও মাই গড আমি এমনি দেখি ঠিক আছে? স্কিপ করেন রাইট হ্যাঁ, টু দ্য হ্যাঁ। আদার আমি তো জাস্ট মানে হ্যাঁ আবার লেটস সে when I'm high on life তখন আমার ভালো লাগে তখন কত কষ্ট করছি ওরকম একটা ফিলিং আছে Right. So I was আমি সেদিনকে শুনতেছিলাম যে you guys were saying so it's actually like in total because you guys are currently in the limelight but in total there are like 5 to 7 of you guys who's in the comedy scene Right. and I am a hardcore believer of first mover advantage so Bangladesh kintu literally you guys are establishing the comedy scene yes right yes. so you were speaking about you were telling me about Rafsan or এই যে aimটা এই যে tunnel visionটা যে অস্কার হোস্ট করব মানে যদি নাও করে এই যে চিন্তাটা এইটাই speaks a lot about what the person really wants. ওইটার worst case scenario is my best case scenario you know what I mean Yeah, I do. so I was gonna come to the question যেখানে you see Jimmy Fallon, Ellen, Trevor Noah এরা কিন্তু সবাই স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান ছিল now they have their late night talk shows Right. some host Oscars right so majority I know where this is going stand up is they start Main, from huh. the stand up scene all right where do you want to go I feel like we've tried this and disrespectfully Ashik bhai jeta korto একটা late night feel na দিলেও something of that sort right আর আফসান করতেছে ওয়াটার শো নিয়ে I think it's a great show family নিয়ে দেখা যায় I've been there I've Yeah. opened ওটাতে কমেডি কম but like একটা feel good factor আছে Feel you good get to factor see আছে, yes. celebrities yeah different একটা অ্যাঙ্গেল আসে yeah আমরা যেটা করছি we were branded as আরে এরা তো বেয়াদব এটা কি করতেছে জাতা বলে আশিক ভাই জাতা বলে আমিনের আশিক ব্র্যান্ডস টাচ করবে না কেন ওরা জাতা বেয়াদব আপনি রিমেম্বার হ্যাভিং আ ফোন কল যে আমি আমার বসকে দেখাইছি ও বলছে যে এরা তো একটু বেশি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট জোকস করে রাইট বাট দেন কালকে যদি আপনি আমার সেট দেখেন কয়টা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল খুব একটা না রাইট সো আমার গোল আই থিঙ্ক নাও ইজ টু গো ইন্টারন্যাশনাল নেক্সট স্টেপ is to try something ওখানে because I feel like please elaborate so I want to perform ইন্ডিয়াতে গিয়ে কয়েকটা শোজ করতে চাই just basic open mics just to see because আশিক ভাই ইন্টারন্যাশনালি পারফর্ম করছে আনন্দ I think আজকে পারফর্ম করতেছে কলকাতায় Oh, wow. ওপেনিং হ্যাঁ so it's just শুনতেই ভালো লাগতেছে হ্যাঁ আসলে রাফসান is late night showটা I think he's selling to an OTT platform it just makes me it's already on OTT platform একটা সিজন হ্যাঁ একটা আচ্ছা, সিজন আচ্ছা, হ্যাঁ সো এখন আরেকটা ওটিটিতে সেল করতেছে Okay. ইটস আই থিংক ইটস প্রবাবলি গোইং টু কাম টিভিতে এন্ড ইট জাস্ট মেক্স মি wow. রিয়েলি হ্যাপি same আমারটা আই ওয়ান্ট টু ডু স্ট্যান্ড আপ আই ওয়ান্ট কিপ ডুইং স্ট্যান্ড আপ লেট নাইট শোজ আমি করতে চাই না প্লাস আপনি আই ডোন্ট নো ইফ ইউ সিন মাই রিসেন্ট ভিডিওস আমি খুবই চ্যালেঞ্জেস এন্ড অনেক কিছু করতেছি right I want to make more মানে আরো more of that because it's just so the I challenge love you it. did was basically a content হ্যাঁ that it's you- a content হ্যাঁ Right. so comedyতে I want to stick to stand up nothing else just stand up so am I wrong if I say that comedy is your root of course right so what I breathe so
content কিন্তু it's completely different from stand-up comedy. হ্যাঁ So are you like shifting lane or is it No, just I'm not a side hustle? it's something I love other than comedy. Acha. So I'm a huge Casey Neistat fan. I don't know if you I am a big fan. I used to watch his daily vlogs. So you'll edit এ দেখবেন similarities আছে. There's this guy called Matt D'Avella যারকে আমি কপি করি. So her videos আমার খুব ভালো লাগে. The only difference is Matt D'Avella is full of minimalism. আমি হচ্ছে clutter productivity কোনো মানে মা বাপ নাই. So it's like that. আমি ওগুলো করতে চাই বিকজ ইটস জাস্ট সো এন্টারটেইনিং টু ওয়াচ সামওয়ান সাফার রাইট আমি যখন স্টার্ভ করতেছি আমি ভিডিওতে দেখছি সবাই আমাকে কালকে শোতে বলছে ভাই আপনি যখন ফ্রুট খায় আপনার গ্যাস হয়েছিল না এত হাসি আসছে যে আপনি আপনার কিছু আমার কিছু বের হচ্ছিল না পিছন দিয়ে বিকজ আই অনলি এট fruits for 5 days. Hey. Acha, were you like very legit in the entire video? I mean, যদি legit না হই, first of all, আমি যদি হই না হই, does it matter? Nah. আপনি বলবেন there's no way we can figure out right? But problem হচ্ছে if I'm not legit, I won't know কি হচ্ছে. Right? আমি জানতাম না যে মালটা আর কমলা খাইলে গ্যাস হয়. আমি জানতাম না এটা. In fact, from your video, I got to know যে fruits তো healthy. Fruits এ গ্যাস হয় আমি তো জানি খালি বার্গারে গ্যাস হয়. Exactly. ভাই সায়েন্স নলেজ নাই বাট এটা খাইছি. আমি যদি ওটা জেনুইন না হই তো আমি কিন্তু রিঅ্যাকশনটা দিতে পারতাম না. Right? So I have to be genuine. Right. So ধরেন এরপর নেক্সট ভিডিওটাতে I was like আমি 15 days 5 AM এর I will wake up at 5 AM, right? আমার নতুন ভিডিও ছিল. আমি কিন্তু ওটা পারি নাই করতে আর আমি বলছি আমি পারি নাই. So আমি যা করি genuine because it doesn't matter. People want to see যে কিভাবে সাফার করছে. So সাফারটা দেখাইতে পারলে I'm good. I don't have to complete the challenge. I just have to suffer. Right. আমি ট্রাই করছিলাম এই যে ম্যাট ডেভেল থেকে আমি আইডিয়াটা পাইছিলাম ও কিন্তু যে 30 days এর একটা করতো আমি চিন্তা করছিলাম যে I will not have sugar for 30 days. How did it go? Dude, it did not go. I can tell. It did not go. ওটা চিন্তা করছি প্ল্যান করছি তারপরে বিয়ে হয়ে গেছে কাচ্চি সুগারের শালা মানে উল্টাই দিছে পুরো. I'm so glad you watch Matt D'Avella. So good, man. ওটা মুভি পুরো. হ্যাঁ absolutely. Or I'm sure you have watched it, but for those of you who did not, Matt D'Avella has or at a documentary আছে. Minimalism. দুইটা. On Netflix. It's a must watch. Must go watch it. Please watch it. মানে ইচ্ছা মানে নিজের ভিতরে একটা ইচ্ছা জাগবে যে ভাই একটু গুছাই at this টেবিলটা গুছাবো. এটা হইছে আমি জানি আমার কাপড় ফেলে দিছি ওর ডকুমেন্টারি দেখে. Oh, don't say. No, exactly. আমি আমার ক্লোজেট 3টা থেকে আমি একটাতে নিয়ে আসছি. and then পরে এক মাস পর আবার কিনছি. লাভ হয় না কোনো. আমি যেরকম কারেন্টলি আমি কিন্তু খুব I'm trying very hard to get into minimalism and I'll try it very soon, especially with wardrobe in the sense that I will only stick to like দুইটা বা তিনটা color variation let's say like gray pant white shirt বা blue and black এর ভিতরেই থাকবো. আমি ভাই করছি এটা আমি করছি বুঝছেন প্রবলেম হয় যে আমি স্টেজে যাই তো বেশি ছবি উঠে পোলাবাইন বলছে তুই একই কাপড় পরে কি করস একটা মাথায় চলে আসে এটা. And you know what problem I'm facing right now? So আমার প্রিয় কালার হচ্ছে নীল. ঠিক আছে? So আমি যে কোম্পানিতে কাজ করি ওই কোম্পানির কোন ছবি করতে পারতেছি না বিকজ আমার পছন্দের কালার নীল আর ওদের পছন্দের কালার হচ্ছে কমলা. and ওদের কম্পিটিটর নীল এটাই প্রবলেম. আমি উঠতেই পারতেছি না বাট এই যে এখন থেকে এসবে নীল পরব এখানে গেলে কমলা হয়ে যাবো পুরা. I get that. আমি minimalism আমি চিন্তা করছি যে minimalism হচ্ছে basically you be happy with less. That's the bottom line, right? But আমি একটা চার্ট গায়া আরো একটা আছে কিন্তু যে minimalism is basically like shrinking the whole thing so you don't have a lot of options. So আমরা কিন্তু declutter. Right. So clutter কিন্তু আমরা we spend a lot of time. So when you have less option you save time and you can move on. Sorry, you were saying. না so আমি একটা চার্ট গায়া মিডল ক্লাস ফ্যামিলি আমরা কিচ্ছু ফেলি না. আমার মেজো মামা যে 15 বছর আগে বিয়ে করছে ওইটার পাঞ্জাবি এখন আমার বাসায় আছে. আমার মা ফেলবে না ওইটা. রাইট? ঐতিহ্য. সো এখানে কিসের মিনিমালিজম কিসের কি বলে ঘর থেকে বাইরে বেশি টাকা হয়ে গেছে. বাট আমি যেটা করি এখন I don't decide. আমি ফার্স্টে যে শার্টটা পাই ওইটা নিই এরপর I have 3-4
প্যান্টস যেটা ডিফারেন্ট কালার্সে ওটার সাথে যেটা যায় আইল জাস্ট ওয়্যার দ্যাট Right. সো ইটস লাইক একদম এক্সট্রিম লেভেলে না তারপর প্যাকিং পার্টি দেখছেন সরি আই কিপ No, it's alright. প্যাকিং পার্টি কি জানেন তো no. বেসিক্যালি ইউ প্যাক এভরিথিং Right. হ্যাঁ ধরেন আপনি সব কিছু প্যাক করে ফেলবেন একটা Right, বক্সে right. এন্ড আপনার যা লাগবে ফর 30 days আপনি বের করবেন আচ্ছা অ্যান্ড দেন 30 না 90 days পর বাকি সব যা দ্যাটস আ ওয়েস্ট সো লেটস সে আপনি এখান থেকে এগুলো কিচ্ছুই লাগবে না ইটস আ ব্রিলিয়ান্ট কনসেপ্ট রাইট Brilliant আই ওয়ান্ট টু মেক দোজ ভিডিওস Hey, এগুলো কেউ বানায় নাই you learn new things every day. Shit, I want to try this. I want to try this. হ্যাঁ, জোস একটা concept. ইউ রিয়েলাইজ যে কতটা ইউজলেস জিনিসপাতি আছে হ্যাঁ আমার HDMI কেবল আছে যেটা ডিফারেন্ট কালারের why do I need a different color of HDMI cable it's like that আর কি হুদাই Dude, I had a question in mind. How you doing? I'm doing great bro তুমি কি যাই হোক Acha, so being a comedian, you and also a screw comedian, I've seen a lot of your content online and Calcutta first live দেখলাম. You study creators a lot. Also because actor, I think you do because it's in you, like how you study the creators, how you study the algorithm, how it works. যেটা আশিকের ডোমেইন না একদম না ঠিক আছে বাট he hates it হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ও যেরকম আমি দেখছিলাম ওইগুলো নিতে পারি ইভেন দ্য মাইক দ্যাট ইজ ইউজিং ইন ক্যানাডা ইউ সাজেস্টেড দ্যাট রাইট আমি কিনছি ওটা রাইট উনি টাকা দিছে বাট আমি হ্যাঁ, কিনছি right. সো উনার কাজ হচ্ছে যে জাস্ট জোকস রাইট এই লোকটা জাস্ট অল হি থিংকস অ্যাবাউট ইজ দ্য আর্ট হ্যাঁ উনি কিন্তু এই কনভারসেশনটা হেট করবে তো কি প্রোডাক্টিভিটি কি করতেছিস জোকস হি জাস্ট ব্রিডস জোকস রাইট উনার কাজ হচ্ছে যে উনি বলছে ফাইন্যান্স নিয়ে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিল আমি তখন বলতে চাইছিলাম এটা সো আপনাদের ক্ষেত্রে ইকুয়াল স্প্লিট রাইট আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে যা আসে ইকুয়াল স্প্লিট ইফ উই মেক এনি মানি তোর যদি আমাকে দিতে ইচ্ছা করে দিয়ে আমার দরকার নেই আই ডোন্ট ইভেন ওয়ান্ট টু লুক এট দ্য হি ইজ ভেরি রিচ হ্যাঁ অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে ডাজন্ট ওয়ান্ট দ্য মানি হি জাস্ট ওয়ান্টস টু ডু স্ট্যান্ড আপ জাস্ট স্কেচও করতে চায় না জাস্ট স্ট্যান্ড আপ হি ইজ পিওর কমেডিয়ান দ্যাটস হোয়াট আই লাভ অ্যাবাউট হিম যে উনি আর অন্য এক্সট্রা কিছু জানবে না হ্যাঁ উনি বলছে আমি দরকার নেই তুই টাকা নিয়ে তুই রাখ আমার দরকার নাই টাকা বিকজ অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে কত হাজার টাকাই কামাচ্ছি আমরা রাইট বলছে তুই রাখ তুই ডিল কর আমি আই জাস্ট ওয়ান্ট টু মেক পিপল লাফ আর কিছু দরকার নেই আমার রাইট সো যেটা বলছিলাম যে so you study a lot on the creators and the scene so what's your pick on the current state of creators আমাদের এখানকার when you say creators how who do you put in on the list আচ্ছা আমাদের এখানে তো মানে আসেই খুবই হাতে গোনা কয়েকজন so I am putting content I'll tell you the creators, list. influencers, Instagrammers, TikTokers, every years. TikTokers I don't count in the sense that I don't hate the platform. I just don't think they have a You're sustainable. into justify. No. Audience will understand where you're coming from. Nah, TikTokers I'm your TikToker assi. I'm just saying that they don't have a sustainable model. TikTok se. Which TikTok creator do you follow other mane who's not on other platform? Let's say just TikTok e giye you watch their videos. I don't. You can't. It's I don't have na. one. You don't have one. But Instagram e Sunera ase she's a model kore thik ase or that's her niche perfect. Ayman Sadek is a brilliant example of how to use platforms in different 10-minute school. Yeah. Copy that. Yeah. TikTok e ora videos বানাচ্ছে বই নিয়ে. Dude, that's brilliant. তারপরে একটা ক্যাম্পেইন করলে 100 100 brilliant campaign. আমি ওদের Perfect জিনিসগুলো রেপ্লিকেট করতে হবে. You don't have to be a genius. But এখন মানে মডেলটা বুঝো at least. মডেলটা বুঝো হ্যাঁ মডেল বুঝো এখন কারেন্ট সিনে আই ফিল লাইক আপনাদের সময় আই ডোন্ট থিঙ্ক দেয়ার ওয়াজ দ্যাট মাচ ইউ সাউন্ড লাইক অ্যান আঙ্কেল বাট মানে আই ডোন্ট থিঙ্ক ওখানে অতটা ইউনিটি ছিল টপ ক্রিয়েটার্সের মধ্যে হ্যাঁ ছিল না এখন এটা আছে লাইক ওয়েন আই সে টপ ক্রিয়েটার্স আই মিন রাফসান অন্য লেভেলে খেলে সো ইজ আউট অফ দ্য ইকুয়েশন আই থিঙ্ক খালিদ ফারহান এনআই চৌধুরী নিয়ন এফকে রাফায়েত রাকিব যারা রেগুলার ভিডিওস বানায় আমাদের মধ্যে উই হ্যাভ আ ভেরি স্ট্রং বন্ড লাইক আই নো দ্যাট দে হ্যাভ বিন টাইমস ওয়ার আই হ্যাভ স্পোকেন টু
neons like bro this is I'm feeling this I've spoken to Farhan bhaiya Enayat bhai je bhai এটা হচ্ছে and it's just ওরা কোনো ঠেকাই পড়ে না ওরা just এমনি হেল্প করে just one call away I know এখন আপনাকে just ফোন দিলে বললো যে ভাই এটা হচ্ছে কি করব you can tell me that so এখন ওই ইউনিটিটা আছে in terms of content I think there's a lot we can do না আমরা এখনো you can do more like অনেক ভেরিয়েশন অফ কন্টেন্টস এখনো আসেই নাই সো এই যে 30-day চ্যালেঞ্জেস কেউ করে নাই রাইট কেউ এখনো করে নাই আই ওয়ান্ট টু গেট ইনটু দ্যাট আপনি যে ইন্টারভিউ স্টাইলটা ইউ ওয়ান্ট টু রিভ্যাম্প দ্যাট রাইট ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু দ্য সেম না আই থিঙ্ক অনেক স্কোপ আছে আমরা না ওই একই এই যে ও এগুলাতে আসছি এখন উই হ্যাভ টু গেট আউট অফ দ্যাট সো আই থিঙ্ক অনেক স্কোপ আছে এখন কন্টেন্ট ক্রিয়েশন কারেক্ট আমি আপনাকে নিয়ে একটা স্টাডি করছিলাম হ্যাঁ I don't know আপনার লিঙ্কডইনে you say যে you're a productivity enthusiast বা something related to productivity right yeah. So, আমি আপনাকে ইভেন মেসেজও করছিলাম যে ভাই আপনার প্রোডাক্টিভিটি নিয়ে ভিডিওস বের করা উচিত বিকজ কেউ করতেছে না এটা that's a good right noted হ্যাঁ so I think you should work on that niche because I'm working on that আমি এটা করতেছি সাদমান ভাইয়া একটু করছে I love his content সাদমান ভাইয়া is বই নিয়ে রিভিউ দেয় but it's not boring আমি জানি না আপনার ভাল লাগবে বিকজ প্রোডাক্টিভিটি নিয়ে আপনি অনেক কিছু দেখেন সো আই থিঙ্ক ওই স্কোপটা বাকি আছে এখনো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে রাইট অ্যান্ড আমার কাছে একটা জিনিস খুব সরি আমার উই ক্যান টেল কি অবস্থা আমাদের হ্যাঁ আমি সেদিনকে চিন্তা করতেছিলাম যে অ্যান্ড নাও আই ডু নট ওয়ান্ট টু টেক নেমস বিকজ আনইনটেনশনালিও আমি কাউকে অফেন্ড করতে চাই না ওকে অ্যান্ড মাইন্ড খাইও না প্লিজ হ্যাঁ মাইন্ড খাইও না মানে একদম সৎ মন থেকে বলতেছি যে ওয়াই ডু আই লাইক আমিন অর আ স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান বিকজ ওয়েন আই লুক অ্যাট দ্য ক্রিয়েটার্স আমাদের এখন বাংলাদেশের টপ 2টা ক্রিয়েটার কারেন্টলি কে আছে রাফসান তোমরা তোমাদের মতন করো হ্যাঁ ডিসাইড করো লুক এট দেয়ার কন্টেন্ট অ্যান্ড থিঙ্ক ওদের অ্যাকচুয়াল প্রতিভাটা কি আমিন তো অ্যাটলিস্ট স্টেজে উঠে 200 400 150 জনকে হাসাতে পারতেছে একটা অ্যাক্ট আছে বাট টপ যারা ওর প্রতিভাটা কি ও হোয়াট ক্যান হি ডু ঠিক আছে টাকা দেওয়া প্রতিভা না ঠিক আছে এটা একটা স্ট্র্যাটেজি ওকে একটা জায়গায় যে ভিডিও করা আমি মানে একটা যেটাকে বলে কালা ঠিক আছে এই কালাটা না অনেকের ভিতরে ইটস মিসিং অলরাইট সালমান যেরকম হি ইজ ইনটু মিউজিক সো দেয়ার ইজ আ পারফর্মিং অ্যাক্ট দেয়ার ইজ আ পারফর্মিং আর্ট অলরাইট যেটা আমি অনেকের ভিতরে আমি যেগুলো ইভেন আমার ভিতরে আমি হচ্ছে গিয়ে when I was doing good in my prime time তখন it was just me who was in the hosting game like I wanted to capture the hosting game because আমার এখনো মনে আছে যে আমার একটা জিত থেকে আসছিল যে জীবনেও পারবেন না আপনি মেয়ে না that's the truth of this industry true যে প্রথমত অ্যাঙ্কার ডাকতেছে তারপরে এমসি ডাকতেছে আমি লাইক ভাই অ্যাঙ্কার এক জিনিস এমসি আর এক জিনিস হোস্ট ইজ আ হোল ডিফারেন্ট থিং হোস্টের মর্যাদা অন্য জায়গায় ঠিক আছে আমেরিকাস গট ট্যালেন্ট দেখো দেয়ার আর 4টা গোল্ডেন বাজার অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ 1 গোল্ডেন বাজার যেটা হোস্ট দিবে ঠিক আছে তো একটা হোস্টকে ওরা ওইখানে রাখে পাওয়ার আছে মানে হোস্টিং ইজ আ থিং আর হোস্ট ইজ আ থিং আমাদের এখানে হোস্টিং হচ্ছে সস্তায় কাকে পাওয়া যাবে সবচেয়ে সস্তা কে মাইকে কথা যে ইংলিশ বলতে পারবে হালকা রাইট সো ওই জায়গাটা থেকে আসলাম সো আমি এটা চিন্তা করতেছিলাম যে এখনকার মানে হোয়াট ইজ দ্য ট্যালেন্ট রিয়েলি ভাই আমি একটু আপনার সাথে এটাতে ডিসএগ্রি করবো হ্যাঁ মানে উইল এগ্রি টু ডিসএগ্রি আই ফিল লাইক আপনি যেটা করছেন বা ইভেন যারা টাকা দেয় বা টপ ক্রিয়েটার্স হোল্ডিং দ্য অ্যাটেনশন অ্যান্ড গেটিং দোজ ভিউজ ইজ অলসো ওয়ার্ক অ্যাবসলিউটলি অ্যান্ড ইউ ডিড দ্যাট এখন টপ ক্রিয়েটার্সরাও করতেছে দে ডিজাইনিং দ্য কন্টেন্ট আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দেয়ার ট্যালেন্ট সালমানের ট্যালেন্ট ক্যান বি আর্ট মিউজিক ওদের ট্যালেন্ট ওইটা আমি যদি এতই ট্যালেন্টেড হইতাম আই উড বি আ টপ ইউটিউবার রাইট নাও আমি তো না তার মানে আই ল্যাক দ্যাট ট্যালেন্ট তাই না সো আই থিঙ্ক ওদের স্কিল সেটটা ওখানে সো ইউ আর আন্ডার ভ্যালুইং ইয়োর সেলফ আপনি যে একটা কন্টেন্ট রাকিন ক্যান বা এনি ওয়ান ক্যান মেক দ্য কন্টেন্ট ফানি বাট হাউ ইউ প্রেজেন্টেড ইট
there's a lot more behind it. হ্যাঁ, so I think that's your, you don't have to be well put, I agree. So আমার মতে I don't see them, মানে এখন টপ ক্রিয়েটার্সরা কিছু থাকবে যে চুল এরকম আশ্রাবে, টিকটকে কথা বলবে, there's an audience for that. But আমার মনে হয় যারা টপ ক্রিয়েটার্স ওদেরও একটা ভ্যালু আছে। Absolutely, value তো definitely আছে। মানে আপনি যে বলছেন যে প্রতিভা, ওইটাই ওদের প্রতিভা, যে ডিজাইন করাটা, প্রেজেন্ট করাটা, ওর যে মডেলটা বানাচ্ছে। আপনি এখন যখন ইন্টারভিউ নিচ্ছেন আপনি কিন্তু ডিসাইড করে ফেলছেন যে আচ্ছা এটা বাদ দিব, এটা কাট থাকবে, এটাকে এই অ্যাঙ্গেলে দেখাবো, এই শটটা এখানে থাকবে না, দিস ইজ ইয়োর ট্যালেন্ট। এটা কিন্তু আশিক ভাই এটা পারবে না। It's like that. I like the way you put it. So I think which ক্ষেত্রে I'll disagree with you. No. And I agree with you. And also I hope my words didn't come across wrong. No one gives a shit. আপনি দেখা করবেন সামনাসামনি, you hug it out, শেষ। Yeah, of course. আমি 10টা না 15টা কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের সাথে দেখা করছি and no one was kid. I was surprised. হ্যাঁ, no one's a kid. I was surprised. I'm like এটা মানে from back in the days till now আমি at least কোন খেত পাইনি, আমি কখনো পাই নাই। আমি একটা পাইছি বলবো না, আমি মনে করছি সাকিব বিন রশিদ, হ্যাঁ ওনার সাথে আমার দেখা হয়েছে। সো আমি আগে ওনার থেকে চিনা, আগে একবার দেখা হয়েছে, আমরা স্ট্যান্ড আপ করছি একসাথে। সো উনি আমাকে এসে আমার সাকিব ভাই কি অবস্থা, উনি বলে এরকম করে জাস্ট সরে গেছে। ইউ নো হাউ আপনি একজনকে যার সাথে কথা বলছেন, আড্ডা মারছেন, দেখা হলে বলবেন না কি অবস্থা, এই উনি এরকম করে, একটু পর উনি সামনে বলে কি রে তুই এখানে, আমি বলছি মানে, আমি তো তোকে চিনিই নাই, বিকজ আই হ্যাড মেকআপ অন, উনি আমাকে চিনেই নাই। ভাই আমি তো মনে করছি আপনি ভাব মারতেছেন, বলে আরে দূর এটা, সো ইটস লাইক দ্যাট। কেউ ওখানে ভাব মারে না, কেউ নো, সবাই খুবই হাম্বল, বিকজ সবাই এট দি ইনসিকিউর অ্যাজ ক্রিয়েটার্স, কমেডিয়ানস, দে আর অল ইনসিকিউর। So এসে চিল করে। একটু will you please elaborate, like for the audience to understand, like what are they insecure about? I think আমাদের আসিফ ভাই, any top creators, ওরা attention, constantly attention খুঁজে। ছোটবেলায় কোনো একটা ট্রমা আছে, কোনো একটা ইনসিডেন্ট আছে। আমার ক্ষেত্রে আমি জানি I was not a good student, I was not that good looking, so attention পাওয়ার জন্য I had to be funny. Right. So that's how I know some trauma আছে, আপনার ভাই successful বা ভালো grades, কিছু একটা আছে that led to this. So I think creators are very insecure. Right. And ওই insecurity টা always থাকবে। Yep, I totally agree. Like one is আমার জন্য one is trauma. আমার ট্রমাটা ভাই it is এতই traumatizing যে I will never forget talk about it on camera. Oh wow. And I will never, because life threatening. All right, I will never talk about it on camera. And অনেক হয়তো ক্লোজ মানুষকে আমি বলবো না, বিকজ এই some secrets are better kept as a secret. অফ ক্যামেরা এটা আমি আজকে জানবো। বাট আপনার মনে হয় না ক্রিয়েটার্স গুলোকে দেখলে, ইভেন টপিকনেও আমরা যখন গেছি, রাইট, সবাই was just so nice. Yes. You guys are nice people. And they're very welcoming, you know. মানে literally আলগা পার্ট নাই মানে সালমান ভাই সাথে আমরা ট্রিপে গেছি, হ্যাঁ চিটংয়ে। It was so much fun. We just stories বলছে the whole night. It was so much fun. And everyone thought যে act করতে হবে একটা certain way তে ওনার সামনে। He didn't give a shit. Dude, সালমান আমার রিলেশনটা এত ইন্টারেস্টিং। সালমানের সাথে আমার অনেক, মানে আমরা কিন্তু ভাই ফ্রেন্ডস না, ঠিক আছে? We're basically colleagues. We work in the same industry. We're acquaintances. We're not friends. All right. There have been times যখন সালমান আমাকে রিচ আউট করলো যে আমাকে দিস ব্র্যান্ড রিচড আউট, আমি হয়তো এটা করবো না, ইউ মাইট বি ইন্টারেস্টেড, সো হি পাসড অন দ্য গিগ। It's like passing the torch বা passing the money. Yeah. ভাই আমাকে এফোর্ড করতে না পারলে একে ইউজ করেন, রাইট? সো অ্যান্ড দেন এমনও গেল যে ওর একদম মানে ইট মারামারি ঝগড়া হয়েছে। ওটা আমি বঙ্গতে তখন কাজ করতাম, স্টুডিওতে আনে এসে দুজনকে বসেছে, ভাই টক ইট আউট, বাট প্লিজ ইউ গাইজ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ইউ গাইজ ম্যাটার অন দি ইন্টারনেট বাঙালিদের কাছে। সো ডু নট ডু থিংস যেটা উইল হ্যাম্পার ইয়োর ব্র্যান্ড, ইয়োর ইমেজ, and also you're taking it for the team. Because of one or two incident পুরো টিমকে কিন্তু আমরা একসাথে মানে এক প্যাকেজে ফেলাই দেই, রাইট? ইভেন আমার সালমান আবার ঝগড়াও লাগছে, ঠিক আছে, যে আমি কেন, আমার এইসব গসিপ ভালো লাগে, কিসের এইসব গেঞ্জাম ভালো লাগে। আমি লিটারালি এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে লকডাউনের সময়
তাসিনেশনের লাইভে গেছিলাম এখন তখন নো ওয়ান স ইট কামিং যে মি Dude, I was so disappointed আপনার উপর যখন when I saw you on that live. I was like, dude, why? You're better than this. রাফাইত ভাইয়া ছিল না? I was like, why are you guys there? You মানে কেন? অনেক হার্ডকোর রিকোয়েস্ট ছিল এটা সো ওইখানে যেরকম আমি একটা পার্টে আমি জাস্ট বলেছিলাম যে লাইক ইউ নো উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট ব্র্যান্ডস অ্যান্ড দেন আই এম লাইক ব্র্যান্ডস ওয়ান্ট প্লে ইট সেফ দ্যাটস ওয়াই তখন আমি আর সালমান তখন না তার 2 বছর আগে there was a time when me and Salman we were the ambassadors of the same brand. I know which one. Right. So তারপরে হচ্ছে কি they had to get rid of Salman for a certain reason আর আমি এটা বলে ফেলছিলাম and then someone text me say why did you say this, why are you hampering that brand? I said bro এটা তো হইছে হ্যাঁ বলতে তো হবে হ্যাঁ মানে যেটা I'm not lying, I'm telling you what happened, I'm telling the people what really happened because আমি না এত চিন্তা করে তখন কথা বলি নাই ঠিক আছে আমার হচ্ছে কি আমার you didn't understand the impact যেটা হবে impact I didn't understand the reaction. Firstly I don't care about the impact ঠিক আছে if you are pissed at me, if you don't like me এইটাতে আমার না কিছু আসবে যাবে না honestly. কি হবে এই পডকাস্টের পর হাইয়েস্ট আমরা হঠাৎ কথা বলবো ভাই এটা লাগবে এটা করে দেন সো আমার ইন্টেনশন যেটা ছিল উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট যে ক্রিয়েটার্স অ্যান্ড ব্র্যান্ডস তখন আমি জাস্ট এইটা বুঝাতে যাচ্ছিলাম যে ইউ গাটা প্লে ইট সেফ বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইউ নিড দ্য ব্র্যান্ডস সো ডোন্ট ডু এনিথিং যেটাতে ব্র্যান্ডসরা একটা আতঙ্কে থাকবে যে একে নিয়ে কাজ করলে হয়তো এমন কিছু একটা হয়তো বলে ফেলবে বা একটা স্টেটাস লিখে ফেলবে বিকজ কোনো ব্র্যান্ড কিন্তু এরকম কারোর সাথে অ্যাসোসিয়েট করতে ইউজুয়ালি চায় না. They always want to play safe and it's very obvious like you know I work with a brand right now so I understand like you know খেলাটা কোথায় হ্যাঁ ঠিক আছে so ওইটাই so sorry got carried away with the gombo but the point is ওর সাথে যেরকম আমাদের কক্সবাজারও ট্রিপ আছে আবার আমাদের ঝগড়াও লাগছে and we are now we see one another we're like really chilled out. Dude, I love that guy. I genuinely love that guy. আমাকে অনেক হেল্প করছে অনেক টার্মসে আমরা business we do business together so it's like ওই রিলেশনশিপ হ্যাঁ so but এরকম ক্রিয়েটার্স it basically আমরা অনেক কিছু ওনার he has a brand right so ওইটার অনেক কাজ হ্যাঁ ক্লোদিং নিয়ে আমরা we always discuss we work together on different projects content নিয়ে আমি অনেক হেট খাচ্ছিলাম একটা স্ট্যান্ড আপ ভিডিওতে and I messaged him saying bro how do you deal with this বলো তো আমাকে Ontik is a great example. Ontik Mahmood. I think he's one of the best YouTubers. One of the best. Consistently quality content diye jacche. He has a strong community. I value people jara community build korte. Yes. I suck at building a community. Hey Neil, later আমি তোর বলতেছিলাম please let's build the community. A community is very important because they'll back you up. Ontik has a community. আমি Ontikকে ভিডিও পাঠাই Ontik এ কেমন হইছে and আমি just একটা জিনিসই বলছি don't hold back. যা ইচ্ছা বল and he's like এটা অনেক বাজে হয়েছে ভিডিওটা this is a 6 out of 10 I'm like thank you and then I make those changes right কালকে নিয়ন আমাকে মেসেজ করছে এই $17 একটা বিল দিতে পারবা আমার ইন্টারন্যাশনাল কার্ড কাজ করছে না there you go দিয়ে দিলাম right নিয়ন আমার ভিডিওর পারফর্ম করছে না একটু শেয়ার করো তো ওকে শেয়ার করে দিচ্ছি ডান ওই লেভেলের বন্ডিং love it right so it's just beautiful ফারহান ভাই চলেন ব্যবসা করি খালিদ ফারহান হ্যাঁ ডান গেম ডান এনাইট ভাই একটু আসেন পডকাস্ট করবো ওকে চলে আসতেছি এই লেভেলে চলে গেছে রিলি even you মানে all I had to do is like you know মেসেজ করছেন যে ভাই না আজকে না কালকে আসি ডান right হয়ে গেছে and I really hope it stays like this because this way you're not only helping me but you're also helping yourself you're helping the community and there will be a time এখন আল্লাহর রহমতে একটু আপওয়ার্ড কার্ভে আসি 2 বছর পর রেলেভেন্ট থাকবো না ইটস জাস্ট গিভেন আমি এটা সব জায়গায় বলি সালমান ভাই যখন ওনাদের যে ব্রাউন ফিশের 10 ইয়ার্স হয়েছে আমার ফোনে এই শফিক ভাই ফোন দিয়ে বলছে আমিন পারফর্ম করতে হবে ঠিক আছে ডান ভাই আসতেছি চলে আসছি টিকেটস যখন ওরা এনাফ প্রমোশন করতে পারে না বিকজ আই থিঙ্ক দেয়ার ওয়াজ সামথিং রং সাম ভেনিউ ইস্যু বা কিছু আমিন পডকাস্ট করতে পারবো হ্যাঁ ভাই চলেন পডকাস্ট ডান না ভাই আমার ব্র্যান্ডের সাথে নাথিং ভাই চলেন করে ফেলি কি হবে right absolutely I know a lot of people will go like
হ্যাঁ আসিফ ভাইয়া তো আগের মতো আর নাই, তুমি কেন ভাই কি দরকার ভাই, আমি জাস্ট করতেছি মজা, ইটস ফান। হ্যাঁ মানে এত নিটপিক করলে তো ভাই করে ফেলি। কালকে একটা ছেলে আসছে শোতে, বলছে ভাই আপনার সাথে একটা চ্যালেঞ্জ করতে, আই ডোন্ট ইভেন নো হিম, আই নেভার স হিজ ভিডিওস, আই এম আ ক্রিয়েটার, আমি একটা ওয়ার্কআউট ভিডিও করি এরকম বলছে, অ্যান্ড হি ওয়েন্ট লাইক আই ওয়ান্ট টু কন্ট্রোল ইউর লাইফ ফর 24 hours. Oh, Joss. And I said yes. Yes. I was like yes. Yes. Like bro, I can't promise the time, but আমি করবো এটা তোমার সাথে, just give me some. Nice. So. And I said I didn't know him. কিছু বলছে আমি just fitness নিয়ে videos বানাই. I'm like I'm down. Cool. And clearly I'm not into fitness, as you can see. So it's just that আর কি. Nice. I love how it's evolving. You know, it's evolving, and also I keep on going back to in the past reference, because ওইখানেই না মানে ওইটা বললে তখন এখন আর তখনের ডিফারেন্সটা বুঝা যায়। এখন যেরকম মানে আমি ইউটিউবে কন্টেন্ট বানানো শিখছি, বঙ্গতে ছিলাম তখন আমি কন্টেন্টের ব্যবসাটা আপনার কপাল, সব কন্টেন্ট ক্রিয়েশন নিয়ে চাকরি মানে করতেছেন, পাইছেন, কিন্তু সবাই পায় না ভাই। ব্রো আই কনসিডার মাইসেলফ ভেরি লাকি হিয়ার, ঠিক আছে, বিকজ আই নো পিপল যারা নর্থ সাউথ আইউবি থেকে গ্র্যাজুয়েট করে 3.5+ সিজিপিএ নিয়ে 30,000 টাকা চাকরি করতেছে। আমি এখন রেলেভেন্ট না, আমার ছবিতে 100 লাখ লাইক উঠতে আমার জান বাইর হয়ে যায়, বাট স্টিল আই এম ইন দ্য কন্টেন্ট সিন behind the camera more, ঠিক আছে। বঙ্গতে আমার মাই লাস্ট পোস্ট ওয়াজ দ্য হেড অফ কন্টেন্ট। এইখানে ট্যাটুটা কই, ট্যাটুটা আরে কপাল, চাকরি চলে গেলেও ট্যাটুটা আছে। ও আর এটার পিছনে একটা স্ট্র্যাটেজি আছে, এইখানের এই নাকলসের এই পাশে এই স্কিনটা ইঙ্ক সবচেয়ে তাড়াতাড়ি উঠেছে। So you knew this was going to happen. That's why I got it here. And also I was like because I knew যে আমার কবে আমি রেজিগনেশন দিব, because I was reaching that point যেখানে এর পরে আমার I will become a director of the company. Oh wow. And since এটা হচ্ছে গিয়ে মানে বন্ধুদের একটা বিজনেস, আমাকে কেন ওরা ডিরেক্টর বানাবে? Of course it doesn't make sense. So এরপরে আমার আর প্রমোশন হবে না, হয়তো আমাকে টাকা বাড়াই দিবে, বাট আমার নিজের সেলফ গ্রোথ হবে না। তখন I just want to say fuck boom. Oh জন্য এই অ্যাঙ্গেলে একদম অ্যাকুরেট। হ্যাঁ yeah, that was the I knew boom wouldn't work out. Why? Because ক্রিয়েটর সব একসাথে জীবনে কাজ করতে পারবে না, ক্রিয়েটিভ ডিফারেন্সেস হবে। বাট অলসো হ্যাঁ ক্রিয়েটিভ ডিফারেন্সেসও ফাটাই হবে একটা পয়েন্টে গিয়ে আর কি। দ্যাটস হোয়াট। হ্যাঁ ইভেন না আমি যেটা দেখছি শুরুতে ইটস দ্য সেম লজিক ভাই, কমেডি ডুও বা ডুও ইউটিউব চ্যানেলের যে ডিফারেন্সেস গুলো হবে, ইটস দ্য সেম লজিক, রাইট? এখন কিন্তু ইটস আই ডোন্ট নো এখন কি ইজ ইট স্টিল রেলেভেন্ট বুম? নো, বুম এখন পুরো দেখো বা এনি প্রোডাকশন মডেল চেঞ্জ করে ফেলছে, মডেল চেঞ্জ করে। দে আর মেকিং মানি দো, আই নো বঙ্গো ইজ মেকিং টন অফ মানি, দ্যাটস হোয়াট আইভ হার্ড অ্যাট লিস্ট। ওইটা ঠিক আছে, বাট একসাথে এক জায়গায় ক্রিয়েট কোথাও কাজ করে নাই, ইউএস ইউকেতেও কোথাও কাজ করে নাই, কিন্তু একটা ফল আউট হয় বাজফিড, রাইট? বাজফিড ইজ অ্যাজ আ বিজনেস দে আর গ্রেট, বাট অ্যাজ আ এন্টিটি কমিউনিটি বিল্ড করে। বাজফিড ইন্ডিয়াও কিন্তু এখন স্ট্রাগল করতেছে। তারপরে যে টিভিএফ, সবাই স্ট্রাগল করছে। টিভিএফ এখন আছে, টিভিএফ আছে হ্যাঁ, বাট ওই যে নেটফ্লিক্সকে শো বেচতেছে আর কি বেসিক। আচ্ছা ইটস লাইক দ্যাট। আই নো এটা ওয়ার্ক করতো না, হ্যাঁ এখন লাফাচ্ছে সবাই, প্রোমো নাচতেছে একসাথে, বুম বুম, কিছুদিন পর বাইর হবে। হ্যাঁ মানে আমার ইচ্ছা ছিল যে সো আমার অ্যাকচুয়ালি ইচ্ছাটা কোত্থেকে আসছে, ইন্সপিরেশনটা বলি ভাই। টিকটকের আগে ছিল মিউজিক্যালির আগে ছিল ডাব স্ম্যাশের বাপ সবার দাদা হচ্ছে গিয়ে ভাইন। হ্যাঁ ভাইন, এই যে লোগান পল যে দেখো 7 সেকেন্ডস, এরা কিন্তু ডেভিড ডোব্রিক এরা সব ভাইন থেকে আসছে। সো ভাইন যেটা করছিল, ভাইন হচ্ছে গিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্ট বুক করে দিছে যে ভাইনার্স ক্রিয়েটরসরা থাকবে ওখানে। তখন ক্রিয়েটরস ওয়াজ নট ইভেন আ ওয়ার্ড, ইট ওয়াজন্ট আ টার্ম। সবাই অ্যাকচুয়ালি কোল্যাব করবে কমিউনিটি। ইভেন ইউ নো মি এন্ড সালমান, উই হ্যাভ হ্যাড মাল্টিপল কনভারসেশনস অন দিস যে আমরা একটা বাসা নেই, একটা স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট নেই, লেটস লিভ টুগেদার। বিকজ ওই টাইমটাতে না I don't know about others, but I can speak for myself, and সালমানের অনেকগুলো গিগের সাথে প্রজেক্টের সাথে ইদার আমি অ্যাফিলিয়েটেড ছিলাম বা আমার আইডিয়া আছে বলে আমি এই দুইটা এক্সাম্পলই বলবো। উই মেড
shitload of money, to be very honest. So we could afford it. And we set the benchmark like that. আর এখন নাই বলি. So 70% drop হয়েছে in amounts, average value. Yeah? Okay. So আমাদের ইচ্ছা ছিল যে এরকম মানে সব ক্রিয়েটার একসাথে থাকুক ভাই, সবাই ইন্ডিভিজুয়াল অফিস থাকবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম মাঝখানে লিভিং রুমে উই ক্যান অল ক্রিয়েট কন্টেন্ট টুগেদার, তুমি তোমার ভিডিওতে আসো, তুমি তোমার ভিডিওতে আসো, মানে লিটারালি হেল্পিং ওয়ান অ্যানাদার অ্যান্ড উই আর মেকিং সামথিং আউট অফ ইট. হইল না, বুমে আমার এটা ইচ্ছা ছিল. আর এটা আবার আসছে হচ্ছে গিয়ে আই লার্নড দ্য ওয়ার্ড ensemble from David Dobrik, Right. because they are one of the best ensemble on the internet. Right. ওদের পুরো স্কোয়াডটা it's too good. So I was like, why don't, মানে এটা কিন্তু একটা নো ব্রেইনার আইডিয়া, বাট এটা কেউ করতেছিল না বাংলাদেশে. I think it was too early আপনাদের সময়. হ্যাঁ, it was early. It was. FK ও Vine পছন্দ করে, so you can understand your content creation. yeah. ধুমধাম ধুমধাম. ভাই FK এর content, Best My man. I God. love that guy. I You'll love that guy. আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি, তুই রেস্টুরেন্টে গিয়ে প্যান্ট কেমনে খুলোস? রেস্টুরেন্টে পা উপরে উঠায় প্যান্ট খুলে বসে. I'm like, this is so good, man. he is on a different level. আর ওর অনেক কয়টা সিন I'm sure audience হয়তো বুঝেও না, but at the same time, you know, mad respect to him. ওর কন্টেন্ট মানে if you actually think about it, ও কিন্তু ফাটায় নিশ, অনেক ও কিন্তু ম্যাচ ক্রাউডের কন্টেন্ট But না, then his views, but views millions, 2 3 4 5 How? millions. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর একটা ভিডিও আছে হ্যাঁ ইন্টারনেটে, ইউ শুড ওয়াচ ইট, ইউটিউবে আছে, একটা রোমান্টিক সিন ওয়্যার সাইড দিয়ে, দিস হ্যাপেন ইনস্ট্যান্টলি বাই দ্য ওয়ে, ও একটা মেয়েকে হাগ করতেছে অ্যান্ড সাইড দিয়ে গরু হেঁটে যাচ্ছে, অ্যান্ড গরু একটা এরকম সাইড দিয়ে মারেও, হ্যাঁ, অ্যান্ড ও সরে যায়. ইটস সো, এটা ন্যাচারালি আসছে ডুড, একটা ইউর হাগিং আ গার্ল, সাইড দিয়ে গরু হাঁটতেছে 5-6টা. Such a beautiful scene. Yeah, you guys should watch it. FK some love নিয়ে একটা কন্টেন্ট আছে. Brilliant. also check out his content on tea. চানি একটা করছে, মানে আমি দেখি নাই. এই যে মানে I don't remember the title, but it's about like, you know, tea addicts. ও আচ্ছা, হ্যাঁ, বাথরুম চলে আসে ওটা. হ্যাঁ, I've seen. But ওর কোনো কনটেক্সট দরকার নাই. And আমি ওকে সামনাসামনি দেখছি অনেকবার, সেম গাই ভিডিওতে যেটা, হ্যাঁ, আমি টপিক করে দেখে আমি ভাই ফ্যান বয় গিরি করছি ওখানে দেখে। আমি ভাই এটা কেমনে করবো বলেন তো, আমি লাইক ওকে বলতেছি দাঁড়া বয়, such a nice guy man. ও একটা আছে, আর সামি দ্য কিউটি পাই একটা ছেলে আছে, যে ওই যে হাইপে ছিল, সেম ইকুয়ালি স্টুপিড ভিডিওতে যেমন, অফলাইনেও ইকুয়ালি স্টুপিড. নাফিসের ভাই, হ্যাঁ নাফিসের ভাই, কিন্তু মানে ও একটা ভিডিও করছিল যে আমাকে সালমানকে নিয়ে, ঠিক আছে, বাট ওইটার দেখে না, নট বিকজ আমাকে নিয়ে করছে, বাট দ্যাট কন্টেন্ট ওয়াজ রিয়েলি গুড. তারপর আরেকটা ওর কয়েকটা বন্ধুদেরকে নিয়ে করছিল, ঠিক আছে, ওইটা অলসো ফুড পান্ডার স্পন্সর পাইছিল, প্রমোশন ছিল, বাট তারপরেও মানে আই রিয়েলি উইশ ও সাস্টেইন করতো. আমি জানতাম ও করবে না, কেন? বিকজ ওর কন্টেন্ট টাইপগুলোর জন্য, বুঝছেন, ওই কন্টেন্ট টাইপগুলো সাস্টেইন করে. ইজ ভেরি ইয়াং ভাই, ও কল ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, সো আই থিঙ্ক হিল হ্যাভ টু রিভ্যাম্প হিজ কন্টেন্ট. মানে ওই কন্টেন্টগুলো মানে পচায় টচায়, একটা পচানো কন্টেন্টগুলো বেশি দিন সাস্টেইন করে না. ট্রু অ্যাবসলিউটলি এগ্রি. তাসিনেশন কই তাসিনেশন? আমার তাসিনেশন নিয়ে একটাই কমপ্লেইন, হ্যাঁ তুমি পার্সোনাল এটা করছো, বাট ওই রোস্টিং ওয়ার্ডটার মিসইউজ হয়ে গেছে. Yes, and I can never make a roast বাংলাদেশে. I can't agree more, because roasting কিন্তু actually মানে dark comedy is different, but you know এই জিনিসটাকে না আতঙ্ক বানায় ফেলছে, ও রোস্টিংটাকে এক্সপ্লয়েট করে ফেলছে. মানে I'm sure like, you know, অনেকের ক্যারিয়ার হ্যাম্পার করছে, অনেক ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ নট দ্য রাইট ইউজ অফ রোস্টিং. আমি টপিক অনে আপনাকে নিয়ে পচাইছি না, হ্যাঁ আপনি হাসছেন, সবাই হাসছে, সালমান ভাইকে লাইভ শোতে পচাইছি, হাসছে, উই অল হ্যাড আ গুড টাইম, রাইট? ইন দ্য মার্ভেল শো অনেকবার, উনি অনেকগুলো শোতে আসছে, তারপর অনেকগুলো এরকম ক্রিয়েটারদেরকে পচাইছি, মার্ভেল শোতে তো ধরে ধরে পচাইছি আমরা. হ্যাঁ সালমান যেরকম জোক নিতে পারে, হ্যাঁ ও ফাটা জোক নিতে পারে, উনি হিল মাইন্ড ইফ ইউ হোল্ড ব্যাক. হ্যাঁ রাইট আমি জোক নিতে পারি, বাট এই যে মানে আমি তাসিনের সাথে কিন্তু আমার মানে অফ দ্য কন্টেন্ট উই আর ইন গুড টার্মস.
we're always talking like you know আমার জাস্ট খারাপ লাগছে যে আমি মানে যে- রোস্টিংটা জাস্ট পুরো আমার নষ্ট just হয়ে এই গেছে এই একটাই খালি মানে মানে আই এম সেইং দিস উইথ এ হেভি হার্ট যে মানে দিস গাই কুড হ্যাভ ও কিন্তু পাচ্ছিল ও ক্লাউডও পাইছে অ্যাটেনশনও পাইছে ভালো ভিউজ পাচ্ছিল ঠিক আছে ইভেন হি ওয়াজ ডুইং ভেরি গুড ওয়ার্ক উইথ আফ্রিদি ওরা দুজন মিলিয়ে দে রেজ চ্যারিটি দে ডোনেটিং ভালো একটা অ্যাঙ্গেল ছিল এইটা করে মানে জাস্ট মানে ইউ মিস Ruined ইউজ everything. দ্য হোল কনসেপ্ট টু দ্য পয়েন্ট যে ভাই আগামী 10 বছরে বাংলাদেশে রোস্টিং উইল বি আ কোনো ব্র্যান্ড টাচ করবে না 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 উই ট্রাইড ইনফ্যাক্ট বঙ্গকে উই পেচড অ্যান আইডিয়া বাট নাই 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 না তো কোভিডের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে because roasting is so big for those of you who don't know but I'm sure a lot of you know Comedy Central যেটা করে ভাই জাস্টিন বিবার ডোনাল্ড ট্রাম্প such a good roast. ওরা যায় বলতে মানে ওরা যায় মানে রোস্টিং অ্যাকচুয়ালি প্রপার রোস্টিং দেখতে হলে ইউ উইল নো ইটস আ বিউটিফুল করবো উইল ডু ইট প্লিজ প্লিজ ভাই ভাই প্লিজ আমাকে নিয়ে একটা কর আমি করবো একটু রেলেভেন্ট হন করবো প্লিজ হবে ইনশাআল্লাহ করবো একটু ভিউজ বাড়ুক আসিফ ভাই একটু চলেন না কোল্যাব করি হ্যাঁ। এখন 5,000 ভিউজ এর জন্য আমিন আসছে ঠিক আছে 50,000 হোক আমিন কি এখন তো টাইম নাই It's about time. So, bro, wow, 1.5 ঘন্টা. I didn't feel like that. Didn't feel like it at all. So, I was thinking, you do comedy. You have a restaurant business. You Restaurant, clothing. Mad Coffee is a clothing line. Coffee is not coffee, exact coffee. but Matt Coffee has an outlet. No, we don't. Then which outlet did I go to? Matt Coffee outlet না না ইভেন্ট করছিলাম একবার আপনি কি একটা ইভেন্টে আসছিলেন হ্যাঁ আমি ম্যাট কফি ইভেন্টে গেছিলাম হ্যাঁ দ্যাটস এন ইভেন্ট সালমান ও ছিল আই থট ওই জায়গাটার না নাম না ম্যাট না কফি না 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 ওইটা ওয়াজ এন ইভেন্ট ও আমরা ভালো ব্র্যান্ডিং করছি গাইস থ্যাঙ্কস Oh wow! And recently, you're actually getting into the content creation scene. So, what's in it for you? Like, you know, what to expect from you in the next? a lot of 2 challenges a lot of stand up videos Tour. tour to করতেছি 26 তারিখে we are going on to shameless plug আচ্ছা কোন জায়গায় না প্লিজ হ্যাঁ, ঢাকা চিটাগং সিলেট রাজশাহী খুলনা কক্সবাজার 6 cities 14 shows প্লিজ আসেন যদি তার আগে পডকাস্টটা রিলিজ হয় আর হচ্ছে আই এম ডুইং আ লট অফ চ্যালেঞ্জেস মেডিটেশন মিনিমালিজম অনেক কিছু করতেছি and then a lot of stand up comedy Do you have a link where all the information about your tour can be? হ্যাঁ it's live on our page এখন আজকে যাবে Super. So you can. আমিনা see the link. নাশিক আমিন হান্নান যে কোনো একটা পেজে গেলে you'll find all the details Neil, please put the link. হ্যাঁ All right. As much as you can. And প্লিজ এই spam it পডকাস্টে away. তাড়াতাড়ি বাইর করেন Neil, এটা কবে রিলিজ হবে? ও ওয়াও পারফেক্ট Most likely কি কালকে কালকে পারফেক্ট হ্যাঁ All right, cool. Good. Every good thing comes to an end. Thank you so much. this was fun Now we're gonna talk. এটাই আমাদের কোঅর্ডিনেশন but this was very genuine man I didn't feel 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে 1.5 ঘন্টা আমি মাত্র দেখলাম didn't feel like it ভাই রিটেনশন হচ্ছে কি 22 মিনিট আমি অ্যানালিটিক্স দেখতেছিলাম রিটেনশন 22 মিনিট ক্রপ করে ক্লিপ দিতে হবে এটা Yeah, but we want to keep it as raw as we can, and that's what we try. I really hope you enjoyed this episode of Azad FM. Every good thing comes to an end. I'm going to see you in another episode. But যাওয়ার আগে একটা কথা বলতে চাই that it's a very small world. I believe আমাদের আবার দেখা হবে. Till then, you take it easy. And for now, Azad out.